সো আজকের ক্লাসটা হচ্ছে এরকম যে এট দ্য এন্ড অফ আওয়ার ফার্স্ট চ্যাপ্টার, প্রথম চ্যাপ্টারটা ডিসকাশন যখন শেষ হবে, ইমিডিয়েটলি আই উইল প্রোভাইড ইউ সাম কোশ্চেন এবং বেসড অন আওয়ার ডিসকাশন ইউ হ্যাভ টু অ্যান্সার দোজ কোশ্চেন। স্যার, আপনার যদি পারমিশন থাকে তাহলে কি আমরা ক্লাসটা রেকর্ড করতে পারি? আচ্ছা, না, আমি রেকর্ড করে রাখি, অটোমেটিক রেকর্ড হবে, আমার এখানে থাকবে। ঠিক আছে? জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। তাহলে আমরা শুরু করি নাকি? লাস্ট দিন আমরা কি পর্যন্ত ডিসকাস করেছিলাম? আচ্ছা, লেটস স্টার্ট ফ্রম দ্য বিগিনিং। ঠিক আছে, আমরা একটু শুরু করছিলাম, তারপর আবার শুরু করি। হ্যাঁ, তাহলে আমরা ফার্স্ট চ্যাপ্টার স্লাইডটা নেব। স্যার, লাস্ট দিন আমরা সাঙ্ক কস্ট এর ওইটার একটা দিয়েছিলেন স্যার, অপরচুনিটি কস্ট, ওই পর্যন্ত ওই স্যার পর্যন্ত গিয়েছিলেন, তাই না? আচ্ছা, ঠিক আছে। আজকে আমি ডিসকাস করব, আবার একটু আপনারা খেয়াল করেন। হ্যাঁ, যেখানে প্রয়োজন নোট নিয়েন। এটার উপর কিন্তু আপনাদের and I will consider this as your class participation. এই চ্যাপ্টারটা শেষে আমি কিছু কোশ্চেন দেবো যেগুলো অ্যান্সার করতে হবে আপনাদের। আচ্ছা, can you see my screen? নো স্যার, স্যার এখন দেখা যাচ্ছে। Okay, so we'll start from here. So this is managerial accounting and cost concept, and the last class we have discussed about managerial accounting. So the main important aspect in managerial accounting, that it is concerned with providing information to managers, that is the people who are inside the organization, so that they can formulate plan, control operation and make decision. So the main difference between the financial accounting and managerial accounting is the financial accounting provide information to externals mainly, and the managerial accounting is only provided information to internal managers for their decision making. So this is the main difference. So আমরা এটা নিয়ে ডিটেইল ডিসকাশন করেছি গত ক্লাসে, সো আজকে আর বেশি ডিসকাস করতেছি না, এতটুকুই। তাহলে ম্যানেজারিয়াল অ্যাকাউন্টিং প্রোভাইড ইনফরমেশন টু ম্যানেজার্স। Then we discuss about the classification of cost. Cost can be classified in number of ways. কেউ কিছু বলছেন? শুনতে পাচ্ছি না আমি। Okay, the cost can be classified in number of ways. So assigning cost to cost object, এইভাবে ক্লাসিফাই করা যায়। Accounting for cost in manufacturing companies, preparing an income statement and balance sheet, predicting changes in cost due to changes in activity, and making decision. And then assigning cost to cost object. Cost object এ cost কিভাবে অ্যাসাইন করা যায়, এই অনুযায়ী cost দুই প্রকার। cost দুই প্রকার, direct cost and indirect cost. ডিরেক্ট কস্ট যেগুলো ডিরেক্টলি অ্যাসাইন করা যায় বা ডিরেক্টলি অ্যাসাইন করা কনভেনিয়েন্ট, সেগুলোকে বলছি আমরা ডিরেক্ট কস্ট। দিস আর ইউজুয়ালি direct material, direct labor and other chargeable expenses or direct cost, other chargeable expenses or direct cost, if any. These are direct. We can directly assign this cost to a particular product or to a particular customer or to a particular service. যেখানে ডিরেক্টলি অ্যাসাইন করা যাবে এগুলোকে বলছি আমরা ডিরেক্ট কস্ট। ইনডিরেক্ট কস্ট, it is not convenient to directly assign this cost to a particular product, যেমন indirect material, indirect labor, এগুলো হচ্ছে indirect cost. আচ্ছা, ওকে, এটা কি আর ডিসকাশন করার দরকার আছে ডিটেইলস? আই গেস দরকার নেই, এটা গতদিন পড়া হয়েছে, আজকে আবার জাস্ট একটু রিভিউ করলাম। ওকে, then for a manufacturing company, cost can be classified in two groups, manufacturing and non-manufacturing. Manufacturing cost include একটা প্রোডাক্ট উৎপাদন হতে যে খরচগুলো হবে, একটা প্রোডাক্ট উৎপাদন শেষ হওয়া পর্যন্ত যে খরচগুলো হবে, এগুলো হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট। ইট ইনক্লুড ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল, ডিরেক্ট লেবার and manufacturing overhead. Manufacturing overhead mean other manufacturing cost that involves in producing the product. So these are manufacturing overhead. So combining these three, direct material, direct labor and manufacturing overhead, we will get total manufacturing cost.
this is also known as product cost. We can also say that this is the cost of production. This is the cost of production ও বলতে পারি, direct material, direct labor and manufacturing overhead এগুলোকে cost of production ও বলা যায়। উনি এখনো ভার্সিটিতে বসে আছে এই যে স্যার হ্যাঁ ওদের তো অফিসার আমার কথা শোনা যাচ্ছে? জি স্যার। ওকে, সো ম্যানুফ্যাকচারিং কস্টের মধ্যে এই তিনটা, আর নন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্টের মধ্যে দুইটা আইটেম আছে, একটা হচ্ছে সেলিং কস্ট আর সেলিং এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্ট। সেলিং এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন, অফিস এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এরকম যদি কোনো কস্ট থাকে, দিস আর নন ম্যানুফ্যাকচারিং। এগুলো হচ্ছে বিয়ন্ড প্রোডাকশন, প্রোডাকশনের মধ্যে এইগুলো ইনক্লুড হবে না, প্রোডাকশনের বাইরে। প্রোডাকশন হওয়া পর্যন্ত যে খরচগুলো সেগুলোকে বলছি আমরা ম্যানুফ্যাকচারিং, প্রোডাকশনের বাইরে যেগুলো সেগুলো হচ্ছে নন ম্যানুফ্যাকচারিং। Then for preparing income statement and balance sheet, cost can be classified in two groups, product cost and period cost. Product cost include, that is all manufacturing cost included in the product cost, direct material, direct labor and manufacturing overhead. This is also called inventoriable cost, because যদি প্রোডাক্ট উৎপাদন হওয়ার পরে এটা বিক্রি না হওয়া পর্যন্ত এই কস্টে মূল্যায়ন হবে, এই কস্টে মূল্যায়ন হবে, এই কারণে এটাকে বলা হয় ইনভেন্টরিয়েবল কস্ট। যদি কোনো কনফিউশন থাকে প্লিজ রেজ ইওর হ্যান্ড, ঠিক আছে, অথবা কোশ্চেন করেন। দেন পিরিয়ড কস্ট, পিরিয়ড কস্ট হচ্ছে ইট ইজ এক্সপেন্স অ্যাজ ইনকার্ড, যেমন স্যালারি অফ সেলসম্যান স্যালারি বা রেন্ট, এগুলো হচ্ছে পিরিয়ড কস্ট। মার্কেটিং এন্ড সেলিং কস্ট আর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স আর পিরিয়ড কস্ট। তাহলে একটা দেন স্যার একটা কোশ্চেন ছিল, হ্যাঁ বলেন। স্যার পিরিয়ড কস্ট সরি প্রোডাক্ট কস্ট আর ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট তাহলে স্যার আলটিমেট সেমই হলো, মানে একই রকম, ইয়েস, হ্যাঁ, ও একই রকম আর কি, দুইটা যদিও ভিন্ন পার্সপেক্টিভ থেকে। আসলে প্রোডাক্ট কস্টটা হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট, আসলে প্রোডাক্ট কস্ট যেটা ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট করব সেম পারপাসে, সেম পারপাসে, একই রকম পারপাস প্রায়। ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট আর প্রোডাক্ট কস্ট ইজ অলমোস্ট সিমিলার থিং। কিছু সিচুয়েশন আলাদা হইতে পারে, যেমন ম্যানুফ্যাকচারিং টার্মটা ইউজ করি অনলি হোয়েন দেয়ার ইজ মানে প্রোডাকশন, সেটা। আর প্রোডাক্ট কস্ট অনেক সময় ইউজ করা যায়, যেমন ধরেন মার্চেন্ডাইজিং কোম্পানির ক্ষেত্রে যেই টাকা দিয়ে পণ্যটা কিনবো, দ্যাট উইল বি কনসিডার অ্যাজ প্রোডাক্ট কস্ট। তখন তো আর ম্যানুফ্যাকচারিং থাকে না, বাট স্টিল উই ক্যান কনসিডার অ্যাজ প্রোডাক্ট কস্ট। যেই প্রোডাক্টটা যত টাকা দিয়ে কিনলাম সেই অ্যামাউন্টটাকে বলবো আমরা প্রোডাক্ট কস্ট। এই এতটুকু ডিফারেন্স, আমি বুঝতে পারছি? ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির ক্ষেত্রে বলতে কি বোঝায়? কস্ট হিসেবে বলা হয়। আর যখন ধরেন ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি না, যেমন মার্চেন্ডাইজিং কোম্পানি কি করে, পণ্য ক্রয় করে বিক্রি করে, এই ক্ষেত্রে পণ্য যে টাকা দিয়ে ক্রয় করবে ওটার নাম প্রোডাক্ট কস্ট, কিন্তু আসলে তো সেটা ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট না। হ্যাঁ, সো অলমোস্ট প্রায় একই রকম জিনিস। স্যার আরেকটা কোশ্চেন ছিল স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার যে নন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্টে সেলিং কস্ট আছে, অ্যাডমিন কস্ট, এই দুইটা, বাট মার্কেটিং কস্টটা কিন্তু স্যার নন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্টে নাই। তাহলে স্যার ওখানে কিভাবে রাখে স্যার এটা, বা কিভাবে দেখানো হয়? মার্কেটিং, এই সেলিং বা মার্কেটিং একসাথেই তো, একই না, এর আগে যে নন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট দেখালেন স্যার ওখানে, এই যে দেখাচ্ছি দেখেন, নন ম্যানুফ্যাকচারিং এটা না, এটার কথা বলছেন না? হ্যাঁ, এখানে এই যে নন ম্যানুফ্যাকচারিং এ এখানে মার্কেটিং এর কোনো কস্ট দেখানো হয় নাই। ওই সেলিং মানে মার্কেটিং কস্ট, এর মধ্যে আরো যা কিছু থাকবে সব ইনক্লুডেড। অল ইনক্লুডেড। থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা, এরপরে প্রেডিক্টিং চেঞ্জেস ইন কস্ট ডিউ টু চেঞ্জেস ইন অ্যাক্টিভিটি, অথবা এটার নাম কি বলছিলাম, বিহেভিয়ারাল ক্লাসিফিকেশন অফ কস্ট। এটা তো বলছি তাই না, বিহেভিয়ার ওয়াইজ কস্ট ক্লাসিফাই করলে কি রকম হয়। তা বিহেভিয়ার ওয়াইজ কস্ট কে আমরা কয় ভাগে ভাগ করছিলাম? দুই ভাগে ভাগ করছি, একটা ভেরিয়েবল কস্ট আর একটা কি ফিক্সড কস্ট, তাই তো নাকি?
বাইরে থাকলে একটু মিউট করে থাকেন আর কি। আচ্ছা, এখন দেখি তাহলে কস্ট কত প্রকার এখানে? 2 প্রকার। এটা মনে আছে তো? এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আর কি, এটা সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট টপিক। তাহলে বিহেভিয়ার ওয়াইজ আমাদের কস্ট হচ্ছে 2 প্রকার, একটা হচ্ছে ভেরিয়েবল কস্ট আর একটা হচ্ছে কি ফিক্সড কস্ট। ভেরিয়েবল কস্ট এবং ফিক্সড কস্ট এটা আমরা মোটামুটি ডিসকাস করেছি। ভেরিয়েবল কস্ট যদি আমি একটু ফার্দার ডিসকাশন করি, ভেরিয়েবল কস্টকে আবার 2 ভাগে ভাগ করা যায়। ভেরিয়েবল কস্টে আবার 2 ভাগে ভাগ, একটা হচ্ছে ট্রু ভেরিয়েবল আর একটা হচ্ছে স্টেপ ভেরিয়েবল। ভেরিয়েবল কস্ট আবার 2 ধরনের, কি ট্রু ভেরিয়েবল আর স্টেপ ভেরিয়েবল। আগের দিন তো আমরা ভেরিয়েবল আর ফিক্সড এর বিষয়টা জানছি, তাই না? না আরো ডিসকাস করার দরকার আছে এটা? কতদিন কি আমরা ভেরিয়েবল আর ফিক্সডটা কি ক্লিয়ার হয়েছি? জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে আজকে একটু বলে আসি, তারপর আর একটু তাহলে বলে আসি তারপরে। আচ্ছা, ভেরিয়েবল এন্ড ফিক্সড, তার সাথে আমরা 2টা জিনিস ডিসকাস করেছিলাম, একটা হচ্ছে ইউনিট অফ অ্যাক্টিভিটি, কস্ট ড্রাইভার আর রিলিভেন্ট রেঞ্জ। তো ইউনিট অফ অ্যাক্টিভিটি আর কস্ট ড্রাইভারটা মনে হয় ক্লিয়ার, যে ইউনিট অফ অ্যাক্টিভিটি মানে হচ্ছে যার কারণে কস্টটা ঘটবে, সেটার নাম হচ্ছে লেভেল অফ অ্যাক্টিভিটি বা ইউনিট অফ অ্যাক্টিভিটি বা অ্যাক্টিভিটি লেভেল, অথবা কস্ট ড্রাইভার এটা বলি, লেভেল অফ অ্যাক্টিভিটি বা ইউনিট অফ অ্যাক্টিভিটি। যেমন আমি একটা কস্ট করলাম 5 ইউনিটের জন্য, যে কস্ট হবে 10 ইউনিটের জন্য তার ডাবল হবে। তাহলে এখানে কারণটা কি? নাম্বার অফ ইউনিট, তাহলে নাম্বার অফ ইউনিট উইল বি মাই লেভেল অফ অ্যাক্টিভিটি। এখন ধরেন আমি রেন্ট পরিশোধ করতেছি, তার রেন্টটা হচ্ছে কি স্পেস অনুযায়ী হবে, কত স্পেস ইন স্কোয়ার ফুট, তাহলে স্কোয়ার ফুট ইজ দ্য লেভেল অফ অ্যাক্টিভিটি এখানে। তো এইরকম আর কি, লেভেল অফ অ্যাক্টিভিটি ক্যান বি এনিথিং, ইট ক্যান বি লেবার আওয়ার, ইট ক্যান বি নাম্বার অফ ইউনিট, ইট ক্যান বি মেশিন আওয়ার, এরকম লেভেল অফ অ্যাক্টিভিটি হতে পারে, বা কস্ট ড্রাইভার বা ইউনিট অফ অ্যাক্টিভিটি বলা যেতে পারে এটাকে। তো এই অনুযায়ী কস্ট 2 প্রকার, আমরা বলছি ভেরিয়েবল কস্ট আর একটা হচ্ছে ফিক্সড কস্ট। তাহলে তার বিহেভিয়ারটা কিরকম হবে? যে টোটাল ভেরিয়েবল কস্ট ইনক্রিজ করবে এন্ড ডিক্রিজ করবে ইন প্রপোর্শন টু চেঞ্জেস ইন দ্য অ্যাক্টিভিটি লেভেল। তাহলে অ্যাক্টিভিটি লেভেল যদি 10% বাড়ে, টোটাল ভেরিয়েবল কস্ট কি হবে? 10% বাড়বে, 10% বাড়বে। তাহলে এইরকম যদি কস্টের বিহেভিয়ার হয়, সেই কস্টকে বলছি আমরা ভেরিয়েবল কস্ট। আর পার ইউনিট ভেরিয়েবল কস্ট কি থাকবে? কনস্ট্যান্ট থাকবে। তার মানে যদি এরকম হয় যে আমি একটা পেন উৎপাদন করব, একটা পেন উৎপাদন করতে আমার খরচ হচ্ছে 10 টাকা, আমি 5টা পেন উৎপাদন করব, তাহলে টোটাল খরচ কত হবে? 50। যদি পেন উৎপাদন 10টা করি 50 টাকা। 100 টাকা হবে, তাই তো? তাহলে মানে পেন ডাবল হলে কষ্ট কি হবে? ডাবল হবে, কিন্তু পার ইউনিট কি থাকবে? পার ইউনিট 10 টাকাই থাকবে। পার ইউনিট এখানেও 10 টাকা, এখানেও 10 টাকা, তাহলে পার ইউনিট কনস্ট্যান্ট থাকবে। যদি কস্ট এইভাবে বিহেভ করে, এই কস্টকে বলা হয় কি? ভেরিয়েবল কস্ট। ইজ ইট ক্লিয়ার? ইজ ইট ক্লিয়ার? এনি কনফিউশন? Yes, sir. আচ্ছা, আর ফিক্সড কস্টটা কি? অ্যাক্টিভিটি যাই হোক, অ্যাক্টিভিটি যদি রিলেভেন্ট রেঞ্জের মধ্যে থাকে, তাহলে এই কস্ট টোটালি কি হবে না? পরিবর্তন হবে না। সেম এই পেনগুলো বিক্রি করার জন্য আমার একটা ফ্যাসিলিটি আছে, ধরেন একটা আমার ডেলিভারি ভেহিকেল আছে, তার খরচ হচ্ছে মান্থলি 10,000 টাকা ফিক্সড। 10,000 টাকা ফিক্সড, তার মানে কি আমি 1000 পেন বিক্রি করলেও 10,000 হবে, আমি 2000 পেন বিক্রি করলেও কি হবে? কস্ট 10,000 হবে। তাহলে 10,000 হবে, 1000 পেনের জন্য 10,000, 2000 পেন বিক্রি করলে সেক্ষেত্রেও কত? 10,000। তার মানে কস্ট টোটালে কি একই থাকবে, কোনো চেঞ্জ হবে না। অ্যাক্টিভিটি চেঞ্জ হলেও কস্ট কোনো পরিবর্তন হবে না, কিন্তু পার ইউনিট হলে কত হবে? এখানে পার ইউনিট কত? 10 টাকা, কিন্তু এই ক্ষেত্রে পার ইউনিট কত?
5 টাকা। তার মানে কি অ্যাক্টিভিটি বাড়ার সাথে সাথে পার ইউনিট কস্ট কমে যাচ্ছে। অ্যাক্টিভিটি যত বাড়বে পার ইউনিট কস্ট তত কমতে থাকবে, কিন্তু টোটাল কস্টটা একই থাকবে। যদি কস্ট এইভাবে বিহেভ করে, এই কস্টের নাম হচ্ছে কি ফিক্সড কস্ট। ইজ ইট ক্লিয়ার? জি স্যার। ওকে, এটা যদি ক্লিয়ার হয় তাহলে আমরা আরেকটু এডিশনাল জিনিস বলে আসি। আমি ভেরিয়েবল কস্টের কথা বলছি। তো ভেরিয়েবল কস্ট আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। একটা হচ্ছে ট্রু ভেরিয়েবল, আর একটা হচ্ছে স্টেপ ভেরিয়েবল। ট্রু ভেরিয়েবল মানে হচ্ছে এক্স্যাক্টলি অ্যাক্টিভিটি চেঞ্জের সাথে অ্যাক্টিভিটি যে হারে চেঞ্জ হবে, ভেরিয়েবল বোঝাতে আমরা যা বুঝি, ভেরিয়েবল বোঝাতে যা বুঝি কি অ্যাক্টিভিটি 1 ইউনিট বাড়লে ভেরিয়েবল 1 ইউনিটের জন্য যে হারে বাড়ার কথা সেই হারে বাড়বে। যদি ভেরিয়েবল এইভাবে হয় সেটার নাম হচ্ছে ট্রু ভেরিয়েবল। যেই এক্সাম্পলটা বলছিলাম, যেমন একটা পেনের জন্য 10 টাকা খরচ হলো, 2টা পেনের জন্য কত খরচ হবে? 20 টাকা। 3টা পেনের জন্য 30 টাকা খরচ হবে। তাই এইভাবে যদি কস্ট যদি এইভাবে হয়, একদম এক্সাক্ট 1 ইউনিট পরিবর্তনের সাথে সাথে হয়, তাহলে ভেরিয়েবল যদি এরকম হয় এটার নাম হচ্ছে ট্রু ভেরিয়েবল। আর স্টেপ ভেরিয়েবলটা কি? স্টেপ ভেরিয়েবল হচ্ছে দ্যাট মানে এক্স্যাক্টলি অ্যাক্টিভিটি যেই হারে হবে একদম সেই হারে পরিবর্তন হবে, নট নেসেসারিলি বাট ইট চেঞ্জেস ইন এ লার্জার চাঙ্ক। যেমন যদি একটা এক্সাম্পল বলি, কিরকম হতে পারে, ধরে নেন আমি হচ্ছে এই এরকম ইয়ে করতেছি যে আমি ফেয়ার বাস ফেয়ার নির্ধারণ করব, বাস যে ফেয়ার হবে, বাসে যে ভাড়া হবে সেটা। তাহলে বাস ফেয়ার যদি নির্ণয় করতে চাই তাহলে এই ক্ষেত্রে 1 কিলোমিটার হলে একটা ভাড়া, 2 কিলোমিটার হলে তার কি ডাবল না? 2 কিলোমিটার হলে কি তার ডাবল ভাড়া হবে। এরকম কিলোমিটার ওয়াইজ হবে। কিন্তু এরকমও তো আছে যে 1.5 কিলোমিটার, এর জন্য ভাড়া নির্ধারণ করা লাগবে না? যদি ট্রু ভেরিয়েবল হইতো তাহলে কি 1 কিলোমিটারের জন্য যা হইতো 1.1 কিলোমিটারের জন্য আরেকটা ভাড়া হইতো, 1.2 কিলোমিটারের জন্য আরেকটা ভাড়া হইতো। তার মানে কি যতটুক পরিবর্তন হবে ততটুক ভাড়া বাড়বে। কিন্তু এটা কি আসলে কনভিনিয়েন্ট? না কি করা হয় এরকম যে না 1 কিলোমিটারের জন্য এত, তারপরে 2 কিলোমিটার পর্যন্ত এত, 2 থেকে 4 কিলোমিটার পর্যন্ত এত, এইভাবে আমরা কি ভাড়া ফেয়ার গুলো নির্ণয় করি না? তাহলে যদি এই রকম ভাবে পরিবর্তন হয় তার মানে কি একদম যে হারে ট্রুলি পরিবর্তন না হয়ে একটা বড় চাঙ্কে পরিবর্তন হয়। যেমন প্রথম 10 কিলোমিটার, তারপরে 20 কিলোমিটার গেলে এতটুকু হবে, বা তারপরে 5 কিলোমিটার গেলে এরকম হবে। তার মানে একটা গ্রেটার চাঙ্কে যদি পরিবর্তন হয় এটার নাম হচ্ছে স্টেপ ভেরিয়েবল, নট ট্রু ভেরিয়েবল বাট স্টেপ ভেরিয়েবল। আমি কি বুঝাতে পারলাম? এটার একটা পারফেক্ট এক্সাম্পল হচ্ছে যেমন সুপারভাইজার স্যালারি, এটা একটা স্টেপ ভেরিয়েবল কস্ট। এটা নাম্বার অফ ইউনিটের সাথে সম্পর্কিত না, কিন্তু সুপারভাইজার কি যত ইউনিট বাড়বে সুপারভাইজার নাম্বার অফ সুপারভাইজারও তো বাড়বে। কিন্তু 1 ইউনিট বাড়লেই যে একজন সুপারভাইজার বেড়ে যাবে, নট নেসেসারিলি। এটা হয়তো বা প্রত্যেক 5000 ইউনিট পর পর চেঞ্জ হবে। তা এইরকম যদি হয় সেটার নাম হচ্ছে স্টেপ ভেরিয়েবল, নট ট্রু ভেরিয়েবল বাট ইট ইজ এ স্টেপ ভেরিয়েবল। তাহলে ট্রু ভেরিয়েবল কস্টটা একদম ভেরিয়েবল, একবারে ভেরিয়েবল ট্রুলি যেরকম বোঝায় সেটাই। স্টেপ ভেরিয়েবল হচ্ছে তার থেকে একটু বেশি মানে চাঙ্কে গিয়ে পরিবর্তন হয়, বেশি চাঙ্ক একটা অ্যামাউন্ট নিয়ে পরিবর্তন হয় সেটা, এটার নাম হচ্ছে স্টেপ ভেরিয়েবল। অনুরূপভাবে ফিক্সড কস্টকেও দুই ভাগে ভাগ করা যায়, একটা হচ্ছে ডিসক্রিশনারি ফিক্সড কস্ট আর একটা হচ্ছে কমিটেড ফিক্সড কস্ট। ডিসক্রিশনারি ফিক্সড কস্ট কি? যেই ফিক্সড কস্টকে একটা ফেয়ারলি লং টার্ম ডিসিশন দ্বারা পরিবর্তন করা যায়। ফেয়ারলি একটা লং টার্ম একটা ডিসিশন দ্বারা, একটা ফেয়ার অ্যামাউন্ট অফ টাইমের ডিসিশন দ্বারা পরিবর্তন করা যায়, এইরকম ফিক্সড কস্টকে বলা হয়
ডিসক্রিশনারি মানে কি, চাইলে আমি এটা অ্যাভয়েড করতে পারি। আচ্ছা ধরে নেন এরকম হলো, একটা এক্সাম্পল হচ্ছে এরকম যে আমি আহ, আমি একটা মেশিন ভাড়া নিয়ে চালাচ্ছি। তো এই মেশিনের ভাড়াটা হচ্ছে, আমি বলতেছি যে মেশিনের ভাড়াটা হচ্ছে প্রত্যেক 3 মাস বা প্রত্যেক মাসে আমরা ভাড়া দিই, কিন্তু এই মেশিনটা যদি আমরা অ্যাভয়েড করতে চাই তাহলে কি করতে হবে, এই মেশিনটা আমাকে 3 মাস আগে বলে দিতে হবে যে আমি আর এই মেশিনটা ইউজ করব না। তার মানে কি 3 মাসের একটা ডিসিশন দ্বারা আমি এই ফিক্সড কস্টটাকে অ্যাভয়েড করতে পারতেছি না। যদি এই রকম হয়, কোনো ফিক্সড কস্ট যদি এরকম হয় যে একটা ফেয়ার লং টার্ম ডিসিশন দ্বারা এটাকে পরিবর্তন করা যায়, তাহলে সেই কস্টটাকে বলা হয় ডিসক্রিশনারি ফিক্সড কস্ট। আমরা আবার শুরু করি তাহলে। ঠিক আছে, আমাকে শোনা যাচ্ছে ঠিকঠাক? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, কিছু বলতেছিলেন, বলেন। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আর আমরা বললাম ফিক্সড কস্ট হচ্ছে দুই প্রকার, ডিসক্রিশনারি ফিক্সড কস্ট আর কমিটেড ফিক্সড। ডিসক্রিশনারি ফিক্সড কস্ট হচ্ছে যেটা একটা ফেয়ারলি লং টার্ম ডিসিশন দ্বারা কি করা যাবে, চেঞ্জ করা যাবে, সেটা হচ্ছে ডিসক্রিশনারি ফিক্সড কস্ট। কমিটেড ফিক্সড কস্ট হচ্ছে যেই ফিক্সড কস্টটাকে পরিবর্তন করা যাবে না। যেমন আমি একটা মেশিন কিনে ফেলছি, ঠিক আছে, বা আহ, বা এরকম ইন্স্যুরেন্সের টাকা দিয়ে দিয়েছি, এই কস্টকে আর কোনো পরিবর্তন করা যাবে না। তাহলে এটা ওয়ান্স হ্যাপেন, কোনো ডিসিশন দ্বারা এই ফিক্সড কস্ট আর পরিবর্তন হবে না, সেটা নাম হচ্ছে কমিটেড। এটা অবশ্যই অবভিয়াসলি হবেই। হ্যাঁ, অথবা ধরে নেন আমরা আহ, এরকম একটা কাজ করেছি যে একটা প্রোডাক্ট লঞ্চ করে ফেলছি, লঞ্চ করার ফলে যে এর যে সেট আপ কস্ট গুলো আছে এটা রিকভার করা যাবে না। ঠিক আছে, তাহলে এগুলো হচ্ছে কমিটেড ফিক্সড কস্ট। তাহলে আমরা যদি র্যাঙ্কিং করি এই 4টা কস্ট, তাহলে একটা বললাম যে ট্রু ভেরিয়েবল, একটা স্টেপ ভেরিয়েবল, ডিসক্রিশনারি ফিক্সড কস্ট আর কমিটেড ফিক্সড কস্ট। তাহলে কস্ট যদি তার পরিবর্তনশীলতার দিক থেকে কস্ট কিভাবে পরিবর্তন হয় এর উপর র্যাঙ্কিং করি, তাহলে প্রথম কোনটা আসবে? র্যাঙ্কিংটা বলেন তো, তাহলে প্রথম কোনটা আসবে? কস্ট ভেরিয়েবল। চেঞ্জ, প্রথমটা কোনটা আসবে? ট্রু ভেরিয়েবল না স্টেপ ভেরিয়েবল? ট্রু ভেরিয়েবল। ট্রু ভেরিয়েবল। তারপরে কি? দেন শেপ ভেরিয়েবল। স্টেপ ভেরিয়েবল, দেন ডিসক্রিশনারি ফিক্সড কস্ট, তারপরে কি? কমিটেড ফিক্সড কস্ট। তার মানে যত উপরের দিকে যাব তত বেশি ভেরিয়েবল, আর যত নিচের দিকে আসবে তত কম ভেরিয়েবল। এই হচ্ছে আর কি কস্টের র্যাঙ্কিংটা হচ্ছে এরকম। ওকে, আচ্ছা এরপরে আমরা মিক্সড কস্ট নিয়ে কথাবার্তা বলছি। মিক্সড কস্ট মানে কি, যেই কস্ট ফিক্সড বা ভেরিয়েবল এই দুইটা কোয়ালিটির কোনোটাই স্যাটিসফাই করবে না, যেই কস্ট, সেই কস্টকে বলছি আমরা মিক্সড কস্ট। সেই কস্টের নাম হচ্ছে মিক্সড কস্ট।
স্যার আপনি কি ইউজ করেন নাকি? হ্যাঁ, মিক্সড কস্ট। এখন শোনা যাচ্ছে? জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে মিক্সড কস্ট নিয়ে আমরা গতদিন ডিসকাস করেছি। মিক্সড কস্ট মানে হচ্ছে যেই কস্ট ফিক্সড বা ভেরিয়েবল এই দুইটা কোয়ালিটির কোনোটাই ফুলফিল করে না, সেই কস্টটাকে বলছি আমরা মিক্সড কস্ট। তাহলে মিক্সড কস্ট হলে আমরা কি কাজ করব? মিক্সড কস্টকে সেপারেট করব কি ইউজ করে? এই ইকুয়েশনটা ইউজ করে, y = a + bx, যেখানে a মানে হচ্ছে টোটাল ফিক্সড কস্ট আর b মানে হচ্ছে পার ইউনিট ভেরিয়েবল কস্ট আর x হচ্ছে লেভেল অফ অ্যাক্টিভিটি। এর জন্য আমরা একটা মেথড ইউজ করি, সেই মেথডটার নাম কি? হাই লো মেথড। গতদিনের মনে আছে তো নাকি? হাই লো মেথড মনে আছে তো গতদিনের? হাই লো জি মেথড স্যার। আমরা কি কি কনসিডার করব এখানে? হাইয়েস্ট লেভেল অফ অ্যাক্টিভিটি আর লোয়েস্ট লেভেল অফ অ্যাক্টিভিটি, এই দুইটা কনসিডার করে হাইয়েস্ট লেভেল এবং তার অ্যাকম্পানিং কস্ট, লোয়েস্ট লেভেল এবং তার অ্যাকম্পানিং কস্ট, এই দুইটা বিবেচনা করে উই উইল ক্যালকুলেট দ্য ভেরিয়েবল এন্ড ফিক্সড কস্ট। প্রথম যেটা করব এই দুইটা ডিফারেন্স বের করব। তাহলে এখানে ডিফারেন্স আসবে কত? এটা 12 আর 4 এর ডিফারেন্স হচ্ছে 8000, আর এখানে কস্টের ডিফারেন্স কত? কস্টের যে ডিফারেন্সটা আসবে সেটা হচ্ছে কত? 7 আর 13 6000, তাই না? 6000 কস্টের ডিফারেন্স আছে 6000। তাহলে এই 6000টা কি ভেরিয়েবল কস্ট না ফিক্সড কস্ট? গতদিন কিন্তু এটা বলা ছিল, এটা কি ভেরিয়েবল না ফিক্সড? মিক্সড কস্টটা মিক্সড। মিক্সড স্যার। এটা ভেরিয়েবল কস্ট। ভেরিয়েবল কস্ট। এটা কি ভেরিয়েবল? কারণ ফিক্সড কস্টটা তো পরিবর্তন হবে না, এখানেও যা ফিক্সড কস্ট আছে এখানেও তাই ফিক্সড কস্ট আছে। তাহলে পরিবর্তন হয়েছে কোনটা আসলে? শুধু ভেরিয়েবল পার্টটা পরিবর্তন হয়েছে। তার মানে এই যে চেঞ্জেস 6000, দিস ইজ বিকজ অফ ভেরিয়েবল কস্ট অনলি। তার মানে এই 6000 কস্টটা হচ্ছে কি ভেরিয়েবল কস্ট। তাহলে 8000 ইউনিটের জন্য আমার ভেরিয়েবল কস্ট হচ্ছে কত? 6000। তাহলে আমি পার ইউনিট ভেরিয়েবল কস্ট ইজিলি বের করতে পারি। 6000 ডিভাইডেড বাই তার মানে পার ইউনিট ভেরিয়েবল কস্ট হচ্ছে ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিট is equal to 6000 divided by 8000, তার মানে এটা আসে কত? 0.75। এইভাবে আমরা কতদিন করেছিলাম। তাহলে এখন এখান থেকে আমরা ফিক্সড কস্ট কিভাবে বের করব? ফিক্সড কস্ট ইজ ভেরি সিম্পল। ফিক্সড কস্ট ইজ ইকুয়াল টু, আমি যে কোনো একটা লেভেল বেছে নেব, আইদার হাইয়েস্ট অথবা লোয়েস্ট, এই দুইটা যে কোনোটা বেছে নেব। যদি আমি লোয়েস্টটা ধরি, লোয়েস্ট টোটাল কস্ট হচ্ছে 7500 মাইনাস আমাকে দিতে হবে হচ্ছে ভেরিয়েবল কস্ট। ভেরিয়েবল কস্ট কত? 0.75 করে পার ইউনিট মাল্টিপ্লাইড বাই আমার ইউনিট হচ্ছে 7000 অ্যাক্টিভিটি। এটা দিলে আমাদের যে কস্ট আসবে সেটার নাম কি? ফিক্সড কস্ট। ওকে, তাহলে 3000 বাদ দিলে মানে 4500 হচ্ছে আমাদের 4500 হচ্ছে আমাদের ফিক্সড কস্ট। তাহলে আমি ফিক্সড কস্ট পেয়ে গেলাম আর ভেরিয়েবল কস্ট পেয়ে গেলাম। এখন আমি আমার ইকুয়েশন ড্র করতে পারি। দেখেন এর পরের পেজে বলা আছে এটা যে চেঞ্জেস, তারপরে এখান থেকে আমরা ভেরিয়েবল কস্ট বের করলাম, তারপরে ফিক্সড কস্ট বের করলাম 4500, আইদার 7500 ইউজ করে অথবা 13500 ইউজ করে। দেন দিস ইজ আওয়ার কস্ট ফর্মুলা, মিক্সড কস্ট ফর্মুলা হচ্ছে এটা, y = 4500 + 0.75x। ওকে, এই অনুযায়ী যদি আমরা এখন বলে যে assume that during the June the lecture is expected to have number of days occupied 10,500 days, calculate the amount of supplies expense in June। তাহলে জাস্ট সিম্পলি এখন আমার ডে অকুপাইড 10,500, এইটা বসাবো হচ্ছে x এর জায়গায়, যে কস্ট আসবে দ্যাট উইল বি আওয়ার সাপ্লাইজ এক্সপেন্স। তো এইভাবে আমরা মিক্সড কস্টকে ডিল করতে পারি, গতদিন বলা হয়েছিল। এরপরে এই অংশটা আসি, যখন ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির আমরা হিসাব করি, ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিতে কি করতে হয়? পণ্য তৈরি করতে হয়। তা পণ্য তৈরি করার সময় তো আসলে ওই পণ্য কত টাকায়, যে পণ্যটা আমরা বিক্রি করছি সেই পণ্যটা কত টাকায় তৈরি হয়েছে সেই ক্যালকুলেশনটা আগে করতে হবে, তাই না?
কিন্তু মার্চেন্ডাইজিং কোম্পানির ক্ষেত্রে কিন্তু এটা করতে হয় না, কারণ মার্চেন্ডাইজিং কোম্পানিতে তো আমরা জানি যে একটা পণ্য কত টাকায় কিনেছি, সেটা আমি মার্কআপ বা মার্জিন অ্যাড করে বিক্রি করব। কিন্তু ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিতে একটা পণ্যের প্রাইস নির্ধারণ করতে হলেও অথবা একটা পণ্যের কত টাকা কস্ট সেটা বের করতে হলেও কিছু স্টেটমেন্ট তৈরি করতে হয়। সো ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির জন্য এরকম দুইটা স্টেটমেন্ট ম্যান্ডেটরি করতে হয়। একটা নাম হচ্ছে স্কেডিউল অফ কস্ট অফ গুড ম্যানুফ্যাকচার, অর্থাৎ যেই পণ্যটা উৎপাদন করব তার কস্ট কত হবে। এই কস্ট বের করতে গেলে কি কি কস্ট এখানে ইনক্লুড থাকবে গত ক্লাসে আমরা ডিসকাস করেছি, তারপর আজকে আরেকটু দেখে নেই। প্রথমে আমরা কি বের করব, র ম্যাটেরিয়াল কস্ট কত হয়েছে, র ম্যাটেরিয়াল কস্ট কত হয়েছে এটা আমরা বের করব। ঠিক আছে, তো র ম্যাটেরিয়াল কস্ট বের করার জন্য আমরা র ম্যাটেরিয়াল পারচেজ করে থাকি, আবার র ম্যাটেরিয়াল কিছু হাতে থাকে, আবার প্রোডাকশন হয়ে যাওয়ার পরেও কিছু র ম্যাটেরিয়াল হাতে পড়ে থাকে। সো র ম্যাটেরিয়াল কস্ট বের করার সময় আমার এই অপারেশনটা করতে হবে, কি বিগিনিং ইনভেন্টরি অফ র ম্যাটেরিয়াল, বিগিনিং ইনভেন্টরিটা এর সাথে আমার পারচেজটা যোগ করতে হবে। তাহলে বিগিনিং এ যা ছিল পারচেজ যা করলাম এই দুইটা মিলে আমার র ম্যাটেরিয়াল অ্যাভেলেবল দ্যাট উই ক্যান ইউজ। এখান থেকে এন্ডিং যা থাকবে সেটা বাদ দিলে যেটা হবে সেটার নাম হচ্ছে র ম্যাটেরিয়াল ইউজড ইন প্রোডাকশন, তার মানে র ম্যাটেরিয়াল কস্ট। এতটুকু কি বোঝা গেছে র ম্যাটেরিয়াল কস্ট কি? তাহলে ভেরি সিম্পলি র ম্যাটেরিয়াল কস্ট হচ্ছে বিগিনিং প্লাস পারচেজ মাইনাস এন্ডিং। ঠিক আছে, মাইনাস এন্ডিং, সরি মাইনাস। এই হিসাবটা কি বছরের এন্ডে করতে হয়? এটা যেই পিরিয়ডে প্রোডাকশন ধরছি, যদি আমি প্রোডাকশন ধরি মান্থ দিই তাহলে মান্থের শুরুতে মান্থের শেষে। যদি আমি বলি একটা প্রসেস রান তাহলে প্রসেসের শুরুতে কি আর প্রসেসটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে কত, এরকম। যদি আমি বলি 6 মান্থে তাহলে 6 মান্থ, যদি ইয়ার বলি ইয়ার, এরকম আর কি বিষয়টা। প্রসেস রান হচ্ছে ধরুন ব্যাচ রান, আমি একটা ব্যাচ রান করলাম তার কস্টিং বের করতে যাচ্ছি। একটা ব্যাচে আমি 50,000 ইউনিট উৎপাদন করলাম, তাহলে তার ওই ব্যাচটা শুরু হওয়ার সময় কত ছিল, ব্যাচটা ওই ডুরিং দিস মানে ব্যাচ প্রসেসিং এ আমি কত কিনছি আর ব্যাচটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে কত আছে। বুঝা গেছে কি? ওকে, তাহলে অথবা এটা মান্থলি হতে পারে যে এই মান্থে কত এই মান্থে কত এরকম, এটা অ্যানুয়ালি হতে পারে, এটা ডিপেন্ড অন দ্য ম্যানেজমেন্ট। বিষয়টা তো আসলে ফ্যাক্টরির ক্ষেত্রে ইউজ হয়ে থাকে, তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা তো ফ্যাক্টরির ক্ষেত্রেই তো অবশ্যই। তো এই যে ম্যানুফ্যাকচার করবে এটা কে করবে আসলে, ফ্যাক্টরিতে তো করতে হবে, তা না হলে তো জানতে পারবো না আসলে র ম্যাটেরিয়াল কে ইউজ করছে, কতটুকু ইউজ করছে। ফ্যাক্টরি থেকে এই স্টেটমেন্টটা পাঠাবে। ওকে, আচ্ছা, তারপর তাহলে প্রথমে আমরা র ম্যাটেরিয়াল কস্ট বের করলাম। র ম্যাটেরিয়াল কস্টের সাথে এরপর আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে কি ডিরেক্ট লেবার অ্যাড করব, ডিরেক্ট লেবার যা কস্ট হয়েছে সেটা। তাহলে র ম্যাটেরিয়াল কস্ট, তারপরে কি ডিরেক্ট লেবার, দেন আদার ডিরেক্ট কস্ট যদি কোনো থাকে, যদি কোনো ডিরেক্ট কস্ট থাকে তাহলে একটা ডিরেক্ট কস্ট, সেকেন্ড ডিরেক্ট কস্ট যেটা লেবার কস্ট সেটা, থার্ড হচ্ছে আদার কোনো যদি ডিরেক্ট কস্ট থাকে। এই সবগুলো ডিরেক্ট কস্ট অ্যাড করলে যেটা পাওয়া যায় সেটার নাম কি প্রাইম কস্ট। তাহলে প্রাইম কস্টের মধ্যে কি থাকে, সব ডিরেক্ট কস্ট থাকে, আদার ডিরেক্ট কস্ট সচরাচর থাকে না, অনেক অনেক সময় থাকে না এরকম। তাহলে আমরা একটা ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিতে কস্ট অফ গুড ম্যানুফ্যাকচার্ড বের করতে গেলে আমাদের প্রথম বের করতে হবে কি প্রাইম কস্ট। তাহলে প্রাইম কস্টের মধ্যে কি কি থাকে একটু বলেন তো, একটু পরে কিন্তু আপনারা এগুলোর উপর কোশ্চেন ফেস করবেন। ঠিক আছে, এগুলোর উপর আমি বলতে দেবো আর র ম্যাটেরিয়ালস ইউজড ইন প্রোডাকশন বের করতে হবে সবার আগে, তারপর ডিরেক্ট লেবার কস্ট, আর তারপর হচ্ছে আদার ডিরেক্ট কস্ট যদি থাকে। হ্যাঁ, তাহলে এই ডিরেক্ট কস্ট গুলো যোগ করলে আমরা কি পাবো, প্রাইম কস্ট। ঠিক আছে, এটার নাম হচ্ছে প্রাইম কস্ট। এখন প্রাইম কস্টের সাথে হ্যাঁ কেউ কিছু বলতেছেন বলেন। আদার ডিরেক্ট কস্ট কিরকম হতে পারে? আদার ডিরেক্ট কস্ট সচরাচর থাকে না। আদার ডিরেক্ট কস্ট যেমন হতে পারে, যেমন ধরেন আমি একটা ব্যাটারি তৈরি করতেছি, হ্যাঁ, তো একটা ব্যাটারি তৈরি করতে যত জিনিস লাগে সব দিলাম, কিন্তু ওই ব্যাটারিতে কিছু মানে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ চার্জ দিতে হবে। তা চার্জ দিতে গেলে যদি একটা বড় ধরনের ব্যাটারি হয় তাহলে ওর জন্য কি ইলেকট্রিসিটি ব্যয় হবে না? এটা তো আর ডিরেক্ট লেবারও না, এটা ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়ালও না, তাহলে এই কস্টটাকে বলা হবে কি আদার
চার্জেবল এক্সপেন্স বা আদার ডিরেক্ট কস্ট। বুঝাতে পারছি কি? এটা সচরাচর থাকে না, যেটা ম্যাটেরিয়ালও না লেবারও না, এইরকম বাদে অন্য কোনো কস্ট ডিরেক্টলি প্রত্যেক ইউনিটের জন্য হবে, প্রত্যেক এককের জন্য হবে, এরকম যদি কোনো কস্ট থাকে সেটার নাম হচ্ছে আদার ডিরেক্ট কস্ট। ওকে, তাহলে আমরা এখন আছে প্রাইম কস্ট। প্রাইম কস্টের সাথে যোগ হবে কি? ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড, এটার নাম ফ্যাক্টরি ওভারহেডও বলে। এটার আরেকটা নাম কি? ফ্যাক্টরি ওভারহেড। ফ্যাক্টরি ওভারহেড বা ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। এর মধ্যে কি কি থাকে একটু দেখে নেন, এর মধ্যে কি কি থাকে কি কি থাকে এখানে? ইনডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল, তাহলে ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেডের পার্ট। ইনডিরেক্ট লেবার, ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেডের পার্ট। ইউটিলিটি, ফ্যাক্টরি, ফ্যাক্টরি রিলেটেড যত খরচ হবে সবগুলো কি? ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড বা ফ্যাক্টরি ওভারহেড। প্রপার্টি ট্যাক্স ফ্যাক্টরি, ইন্স্যুরেন্স ফ্যাক্টরি, ইকুইপমেন্ট রেন্টাল, ইকুইপমেন্ট রেন্টাল অবশ্যই ফ্যাক্টরি ইকুইপমেন্ট, ডেপ্রিসিয়েশন ফ্যাক্টরি। কিন্তু আমি যদি ডেলিভারি ভেহিকেলের মানে এক্সপেন্স ধরি, সেটা কি ফ্যাক্টরি হবে? যেই ভেহিকেল আমার ডেলিভারি দিবে ওর খরচ কি ফ্যাক্টরি ওভারহেড হবে? বা সেলসম্যান স্যালারি কি ফ্যাক্টরি ওভারহেড হবে? হবে না, এগুলো হবে না। তাহলে যেগুলো ফ্যাক্টরি সংক্রান্ত বা প্লান্ট সংক্রান্ত, প্লান্টে যেখানে কাজ করা হচ্ছে ওই সংক্রান্ত যত খরচ থাকবে সবগুলো এর মধ্যে ইনক্লুডেড হবে, আদার দেন ডিরেক্ট কস্ট, ডিরেক্ট কস্ট বাদে। তাহলে এগুলো যোগ করলে যেটা পাবো সেটার নাম কি? টোটাল ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। টোটাল ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড, এগুলো যোগ করে পাইলাম। তো প্রাইম কস্ট এবং টোটাল ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড যোগ করে কি হবে? টোটাল ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট। প্রাইম কস্ট আর ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড এই দুটা যোগ করে যেটা হবে সেটার নাম হচ্ছে টোটাল ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট বা প্রোডাকশন কস্ট। টোটাল ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট। টোটাল ম্যানুফ্যাকচারিং কস্টের সাথে আমরা বিগিনিং ওয়ার্ক ইন প্রসেস ইনভেন্টরি প্লাস করব। ওয়ার্ক ইন প্রসেস ইনভেন্টরি মানে হচ্ছে যেই পণ্যগুলো কমপ্লিট হয় নাই। যেমন ধরেন আমি এই হিসাবটা মান্থলি করতেছি, একটা মাসের শুরুতে কিছু ইনকমপ্লিট গুড আছে না, কিছু ইনকমপ্লিট যেগুলো প্রসেসের মধ্যে রয়ে গেছে, ওইটার নাম হচ্ছে ওয়ার্ক ইন প্রসেস। এটা বিগিনিং এও থাকবে কিছু, আবার এন্ডিং এও থাকবে কিছু। তাহলে বিগিনিংটা প্লাস হবে আর এন্ডিংটা কি হবে? মাইনাস। প্লাস মাইনাস করে যেটা আসবে কস্ট অফ গুড ম্যানুফ্যাকচারড। কস্ট অফ গুড ম্যানুফ্যাকচারড, কস্ট অফ গুড ম্যানুফ্যাকচারড। তাহলে কস্ট অফ গুড ম্যানুফ্যাকচারডে যদি দেখি আমরা এখানে কয়টা জিনিস আছে, একটা হচ্ছে র ম্যাটেরিয়াল, এরপরে কি হবে? ডিরেক্ট লেবার। নরমালি এই দুইটা থাকে, এই দুটো যোগ করে কি হবে আমাদের? প্রাইম কস্ট। এরপরে কি যোগ হবে? ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। চারিং ওভারহেড। ওভারহেড এটা যোগ হওয়ার পরে আমার কি হবে? অ্যাড হলো ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। যোগ হওয়ার পরে আমার কি হলো? ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট। ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট, ঠিক আছে, ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট। ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট এর সাথে আমার বিগিনিং ওয়ার্ক ইন প্রসেস অ্যাড হবে হচ্ছে বিগিনিং ওয়ার্ক ইন প্রসেস WIP, আর লেস হবে হচ্ছে এন্ডিং ওয়ার্ক ইন প্রসেস। এটা লেস হবে, করলে আমার কি বের হবে? কস্ট অফ গুড ম্যানুফ্যাকচারড। কস্ট অফ গুডস ম্যানুফ্যাকচারড, ঠিক আছে, এটা বের হবে। আমার আলটিমেট অবজেক্টিভ হচ্ছে কস্ট অফ গুড ম্যানুফ্যাকচার বের করা, ঠিক আছে? ক্লিয়ার বিষয়টা? মনে থাকবে তো না ডিফিকাল্ট? না জি স্যার, মনে থাকবে। মনে থাকবে, এটা সহজ আছে। আচ্ছা, একটা জিনিস খালি মনে রাখেন, যে ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট আছে না,
তাহলে ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট একটা কনসেপ্ট আছে, ম্যানুফ্যাকচারিং কস্টের বাইরে একটা কনসেপ্ট আছে, এটার নাম হচ্ছে এটাকে বলে হচ্ছে কনভার্সন কস্ট। একটু এটা লিখে রাখেন, কনভার্সন কস্ট। কনভার্সন কস্ট, কনভার্সন কস্ট হচ্ছে আমার টোটাল ম্যানুফ্যাকচারিং কস্টের মধ্যে কি কি আছে। ম্যানুফ্যাকচারিং কস্টের মধ্যে আমার র ম্যাটেরিয়াল, ডিরেক্ট লেবার আর ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড এগুলো আছে না। তা কনভার্সন কস্ট হচ্ছে যে ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড, র ম্যাটেরিয়ালকে কনভার্ট করতে যে খরচ হয়, র ম্যাটেরিয়ালকে কনভার্ট করতে যে খরচ হয়, তার মানে র ম্যাটেরিয়াল বাদে ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট থেকে, ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট থেকে র ম্যাটেরিয়ালটা যদি বাদ দেই, র ম্যাটেরিয়ালটা যদি বাদ দেই তাহলে এইটাকে বলা হয় কি কনভার্সন কস্ট। তার মানে কি এর মধ্যে কি কি আছে তাহলে, ডিরেক্ট লেবার আর ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড আছে না। ডিরেক্ট লেবার আর ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেডকে একসাথে কি বলা হয় তাহলে, কনভার্সন কস্ট। আচ্ছা দেখেন, একটা র ম্যাটেরিয়ালকে কনভার্ট করতে কি কি খরচ হবে, তারপরে লেবার, এটাও হবে না। স্যার কনভার্সন স্যার একটা ডাউট ছিল স্যার। আচ্ছা ওকে, হ্যাঁ কেউ কিছু বলতেছিলেন আসলে, সরি আসলে একটা ইম্পর্টেন্ট ফোন ছিল তো। আচ্ছা একটু, স্যার একটা ওই যে কোশ্চেন ছিল, হ্যাঁ আমরা টোটাল ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট পেলাম 8,70,000 টাকা, হ্যাঁ সাথে অ্যাড করছি বিগিনিং ওয়ার্ক ইন প্রসেস ইনভেন্টরি। জি, এখন এইটা তো আমি যে প্রথমে শুরু করেছিলাম, আমার এখানে 20,000 টাকা ছিল আদার ডিরেক্ট কস্ট, আর পারচেজিং র ম্যাটেরিয়ালে এখানে এন্ডিং র ম্যাটেরিয়াল ছিল 30,000 কস্ট। মানে এটা কই থেকে আসলো? আচ্ছা ইনভেন্টরি হচ্ছে 3 ধরনের, হ্যাঁ ওইটা দেখে একটু আপনাকে। ওই যে আপনারা প্রথমে এটাই বলছিলেন যে এই যে বিগিনিং র ম্যাটেরিয়াল ইনভেন্টরি 10,000 আর এন্ডিং র ম্যাটেরিয়াল ইনভেন্টরি 30,000, এইটার কথা বলছেন তো। জি স্যার। আচ্ছা ইনভেন্টরি 3 ধরনের, 3 ধরনের ইনভেন্টরি। একটা হচ্ছে র ম্যাটেরিয়াল ইনভেন্টরি, র ম্যাটেরিয়াল, একটা ওয়ার্ক ইন প্রসেস ইনভেন্টরি, আর একটা ফিনিশ গুড। র ম্যাটেরিয়াল মানে কি, যেই ম্যাটেরিয়ালটা আমি কিনছি, তা আমি যে ম্যাটেরিয়াল কিনছি সেটা সম্পূর্ণটা যে ব্যবহার করতে হবে এরকম কোনো ম্যান্ডেটরি আছে, ম্যাটার আছে। তাহলে যতটুকু র ম্যাটেরিয়াল আমার ব্যবহার হবে না সেটা কি আমার হাতে থেকে যাবে না, এইটার নাম হচ্ছে র ম্যাটেরিয়াল ইনভেন্টরি। তাহলে এটা বিগিনিংয়েও থাকতে পারে, প্রোডাকশন শেষ হওয়ার পরেও থাকতে পারে, তাই তো। কোনো একটা পার্টিকুলার মান্থের শুরুতেও থাকতে পারে, শেষেও থাকতে পারে। তাহলে এইরকম যদি ইনভেন্টরি থাকে সেটার নাম হচ্ছে র ম্যাটেরিয়াল ইনভেন্টরি। সেটা হচ্ছে এখানে আছে এই 10,000 আর 30,000। ওকে স্যার। আর ওয়ার্ক ইন প্রসেস হচ্ছে কি, প্রসেসের মধ্যে কিছু থাকবে না, প্রসেসের মধ্যে যেগুলো থাকবে সেগুলো হচ্ছে, সেগুলোর মূল্য কি র ম্যাটেরিয়াল থেকে বেশি হবে না কম হবে? হবে, কারণ এখানে আরো কিছু অ্যাড হয়েছে। তাহলে এটাও বিগিনিং এও থাকবে কিছু, আবার কি কিছু এন্ডিং এও থাকবে, শেষে। তাহলে ওটা কি স্যার মানে টোটাল মানে ইনকমপ্লিটেড গুড করার পরে ইউনিট প্রাইস স্যার, ইউনিট প্রাইস? ইউনিট প্রাইস না, টোটাল
ইউনিট প্রাইস না, টোটাল কত যত টাকার আছে আর কি সেটা। হ্যাঁ, ওয়ার্ক ইন প্রসেস ইনভেন্টরি যেমন ধরেন ইউনিট প্রসেসের মধ্যে এরকম আছে মানে 100 ইউনিট প্রসেসের মধ্যে আছে, 100 ইউনিটের মূল্য আছে না, সেই মূল্যটা এখানে, ঠিক আছে, সেই মূল্যটা এখানে এটা দেওয়া থাকবে আপনাদের। আচ্ছা এগুলো বের করা যায় আর কি। এটা কিভাবে বের করা যায়, যেমন কতটুকু কমপ্লিট হয়েছে, কত পার্সেন্ট কমপ্লিট হয়েছে, কোন কস্টটা কত পার্সেন্ট করে হয়েছে, এগুলো ক্যালকুলেট করে ওয়ার্ক মানে ওটা স্যার ফিনিশ গুড হচ্ছে আর কি, আর হ্যাঁ, এখানে হচ্ছে র ম্যাটেরিয়াল আর একটা ফিনিশ গুড হচ্ছে। আচ্ছা, এইটা হচ্ছে যেটা প্রসেসের মধ্যে আছে সেটা হচ্ছে ওয়ার্ক ইন প্রসেস। আর কিন্তু এরকম হইতে পারে তো, যেমন ধরেন আমি উৎপাদন করছি এই পিরিয়ডে 5000 ইউনিট উৎপাদন করলাম, 5000 ইউনিট উৎপাদন করে তো আমি স্টোরে রেখে দিলাম, কিন্তু 5000 ইউনিটই কি বিক্রি হয়ে গেছে? নাও তো হইতে পারে, তাই না? 5000 এর মধ্যে থেকে আমার ধরে নিলাম 4000 ইউনিট বিক্রি হয়ে গেছে, আর 1000 ইউনিট আমার হাতে রয়ে গেছে, তাহলে এটার নাম কি? ফিনিশ গুড ইনভেন্টরি। এটার নাম হচ্ছে ফিনিশ গুড, মানে কমপ্লিটেড গুড রিমেইন আনসোল্ড। সেটাও এরকম বিগিনিং পিরিয়ডেও থাকতে পারে, আবার কি এন্ডিং পিরিয়ডেও থাকতে পারে। তাহলে ইনভেন্টরি তিন ভাবে থাকতে পারে, একদম পিওর র ম্যাটেরিয়াল ইনভেন্টরি হিসেবে থাকতে পারে, আবার কিছু কিছু ইনভেন্টরি আছে সেগুলো প্রসেসের মধ্যে আছে, এখনো কমপ্লিট হয় নাই, এটাকে ওয়ার্ক ইন প্রসেসকে বলা হয় ইনকমপ্লিটেড গুড। ওয়ার্ক ইন প্রসেস ইনভেন্টরি হচ্ছে কি আসলে? ইনকমপ্লিটেড গুডস। তাহলে এই যে ওয়ার্ক ইন প্রসেস যে কস্টটা, এটা কনভার্সন কস্টের এক্সক্লুডেড না ইনক্লুডেড? এক্সক্লুডেড। তাহলে কনভার্সন কস্টে স্যার এই যে ওয়ার্ক ইন প্রসেস কস্টে নাই। নাই। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট এর থেকে দুইটা জিনিস বাদ, একটা হচ্ছে ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল আর ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল বাদ দিলে শুধুমাত্র, তাহলে ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট থেকে ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল বাদ দিলে যেটা হবে সেটাই হচ্ছে কনভার্সন কস্ট। স্যার থ্যাংকস। ওকে, তাহলে এটা গেল হচ্ছে আমাদের এই স্টেটমেন্টটা ডান। আরেকটা স্টেটমেন্ট আছে স্টেটমেন্ট অফ কস্ট অফ গুড সোল্ড। এটা সহজ, এটা মানে আমার তো পণ্য উৎপাদন হয়েছে, উৎপাদন হলে তো সবগুলো পণ্য যে বিক্রি হবে নট নেসেসারিলি, তো যতটুকু পণ্য বিক্রি হয়েছে তার যে কস্ট সেটার নাম হচ্ছে কস্ট অফ গুড সোল্ড। কস্ট অফ গুড সোল্ড এটা ভেরি সিম্পল ফর্মুলা, বিগিনিং ফিনিশ গুড, এখানে বিগিনিং প্লাস গুড ম্যানুফ্যাকচারড মাইনাস এন্ডিং। গুড ম্যানুফ্যাকচার, কস্ট অফ গুড ম্যানুফ্যাকচার যেটা আগের স্টেটমেন্ট থেকে পাবো সেটা, এই দুইটা অ্যাড করলে গুডস অ্যাভেইলেবল ফর সেল, সেখান থেকে এন্ডিংটা বাদ দিলে কি পাবো? কস্ট অফ গুড সোল। তাহলে কস্ট অফ গুড সোল মানে কি? যেই পণ্য আমরা যেটা উৎপাদন করেছি, যেটা বিক্রি করেছি তার কস্ট, যেটা আমরা বিক্রি করেছি তার কস্ট। ওকে, তাহলে কস্ট অফ গুড সোল মানে কি? বিগিনিং প্লাস গুড ম্যানুফ্যাকচারড, কস্ট অফ গুড ম্যানুফ্যাকচারড এই দুইটা যোগ করলে অ্যাভেইলেবল, সেখান থেকে এন্ডিংটা বাদ দিলে, এন্ডিং ফিনিশ গুড ইনভেন্টরি বাদ দিলে কি পাবো? কস্ট অফ গুড সোল। এই হচ্ছে, তাহলে কস্ট অফ গুড সোল হচ্ছে আমার আসলে পণ্য, যেই পণ্য বিক্রি করছি তার খরচ। এই হচ্ছে আর কি ম্যাটার। তাহলে সো ফার যা ডিসকাস করেছি তা কি বোঝা গেল? জি স্যার। আচ্ছা, এই 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 স্লাইডটা ডিসকাস করে আপনাদের আমি একটা জাস্ট রেসপন্স চাইবো, যেখানে আমরা যা কিছু ডিসকাস করলাম তার একটা রিফ্লেকশন থাকবে। ওকে, এইটা একটু ভালো করে মনোযোগ দিয়ে, হ্যাঁ, এটাতে যদিও 3টা জাস্ট হেডিং, বাট এখানে অনেক কথা বলবো আর কি। তো প্রথমে যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে যখন আমাদের কোনো ম্যানেজারকে ডিসিশন নিতে হয়, ডিসিশন মেকিং সিচুয়েশন, ডিসিশন মেকিং সিচুয়েশন, তাহলে ডিসিশন কখন নিতে হয়? when there is alternative, when there is alternative। যদি অল্টারনেটিভ না থাকে তাহলে ডিসিশন নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই। if there is alternative
only then we need to make decision. The decision making situation এ যে কোন কস্ট গুলোকে বিবেচনা করব আর কোন কস্ট গুলোকে বিবেচনা করব না, তার ডিসিশন মেকিং সিচুয়েশনে, তার মানে যখন অল্টারনেটিভ থাকবে এই রকম সিচুয়েশনে যখন কস্টকে বিবেচনা করব, তা কোনগুলোকে বিবেচনা করব আর কোনগুলোকে ইগনোর করব, এই অনুযায়ী কস্ট দুই প্রকার, টু টাইপস। কস্ট দুই ধরনের, একটা হচ্ছে রিলিভেন্ট কস্ট, একটা, আর একটা হচ্ছে ইরিলিভেন্ট কস্ট। ঠিক আছে, তাহলে যখন অল্টারনেটিভ আছে তখন আমরা ডিসিশন নেব কোন অল্টারনেটিভটা আমরা ঠিক করব। সেই ক্ষেত্রে কস্ট গুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়, কি রিলিভেন্ট আর একটা কি ইরিলিভেন্ট। রিলিভেন্ট মানে হচ্ছে সে আমাদের দুইটা অল্টারনেটিভ আছে, এ এন্ড বি, এ এন্ড বি দুইটা অল্টারনেটিভ, এ এন্ড বি দুইটা অল্টারনেটিভ। এই দুইটা অল্টারনেটিভের মধ্যে যেই কস্ট গুলো পরিবর্তন হবে, পরিবর্তন হবে মানে কি কোনো একটা এ অল্টারনেটিভে হবে কিন্তু বি অল্টারনেটিভে হবে না, তার মানে কি এই কস্টটা পরিবর্তন হয়েছে দুইটা অল্টারনেটিভের মধ্যে। অথবা কোনো একটা কস্ট এ তে যেরকম হবে বি তে তার থেকে বেশি হবে, তার মানে কি এই কস্টটা অল্টারনেটিভ গুলোর মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে। যদি এই রকম হয় তাহলে এই কস্টকে বলা হয় রিলিভেন্ট কস্ট। এই কস্টকে কি বলা হয়? রিলিভেন্ট কস্ট। আমার কথা কি ক্লিয়ার? স্যার আবার একটু বুঝায়। আবার বলছি, যেই কস্ট গুলো অল্টারনেটিভ গুলোর মধ্যে ডিফারেন্স ক্রিয়েট করবে বা ডিফারেন্ট হবে অথবা পরিবর্তন হবে, সেই কস্ট গুলোকে বলা হচ্ছে রিলিভেন্ট কস্ট। কিন্তু যদি এরকম হয় কোনো একটা কস্ট যেটা এ অল্টারনেটিভেও হবে বি অল্টারনেটিভেও হবে, একদম সেম, কোনো পরিবর্তন নাই, তাহলে এই কস্টকে কি বলা হবে? ইরিলিভেন্ট। তার মানে এই কস্টটা এ আর বি এর মধ্যে কোনো ডিফারেন্স ক্রিয়েট করে না। যেমন যদি একটা এক্সাম্পল বলি, এক্সাম্পল হচ্ছে সে আমি ধরে নেন আপনাদের একটা এক্সাম্পল দেই যে আপনারা এই সেমিস্টারে চাইলে 2টা কোর্সও নিতে পারেন, আপনি চাইলে 3টা কোর্সও নিতে পারেন। ঠিক আছে, ধরে নেন একজন অনেকদিন ধরে কোর্স করতেছে না কিন্তু এখন সে সেমিস্টারে জয়েন করছে, সে 2টা কোর্সও নিতে পারে 3টা কোর্সও নিতে পারে, নো ম্যাটার। তাহলে এই ক্ষেত্রে তার ফিটা হচ্ছে এরকম, তার একটা রেজিস্ট্রেশন ফি আছে। রেজিস্ট্রেশন ফি সে 2টা নেক অথবা 3টা নেক, প্রত্যেক ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন ফি হচ্ছে 5000। 2টাই নিলেও 5000, 3টা নিলেও 5000। কিন্তু এর বাইরে আর একটা কস্ট আছে, সেটা হচ্ছে যে কোর্স ফি। কোর্স ফি 2টা নিলে কোর্স ফি হচ্ছে ধরে নেন পার কোর্সে হচ্ছে 9000 করে 18000, আর যদি 3টা নেয় 3,27,000। এখন বলেন এই দুইটা কস্টের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন ফিটা কি এ আর বি তার অপশন 2টা কোর্স না 3টা কোর্স, এর মধ্যে কোনো ডিফারেন্স ক্রিয়েট করছে? তাহলে এই কস্টটা কি রিলিভেন্ট না ইরিলিভেন্ট? তাহলে এই কস্টটা এই ডিসিশন মেকিং এ রিলিভেন্ট কস্টিং অ্যাপ্রোচ বলছে যদি কোনো কস্ট ইরিলিভেন্ট হয় উই শুড ইগনোর ইন মেকিং ডিসিশন। তাহলে এই 5000 টাকা আমার এই ক্যালকুলেশনে আসবে না। এই ডিসিশন মেকিং আমি 2টা নেব না 3টা নেব, এই ক্ষেত্রে এই 5000 টাকা কনসিডারেশনে নেব না, কারণ ইট হ্যাজ নো ইম্প্যাক্ট ইন দ্য অল্টারনেটিভ। অল্টারনেটিভের মধ্যে কোনো ডিফারেন্স ক্রিয়েট করবে না, এটা একই থাকবে। সো ইট ইজ ইরিলিভেন্ট কস্ট, এটা ইরিলিভেন্ট। কিন্তু কোর্স ফিটা কি চেঞ্জ হয়েছে না? কোর্স ফি চেঞ্জ হয়েছে, সেটা তাহলে কি এটা একটা রিলেভেন্ট কস্ট। রিলিভেন্ট কস্ট। আবার আরেকটা জিনিস ধরেন
এর সাথে যদি আরেকটা জিনিস অ্যাড হয়, ধরে নেন আপনি 3টা কোর্স নিলে আপনার 2 দিন ক্লাস করতে হবে, তো আপনি একদিন ভার্সিটির ভেহিকল সাপোর্ট পাবেন, কিন্তু আর একদিন আপনাকে নিজ ব্যবস্থাপনায় আসতে হবে। তা আপনার যে ট্রান্সপোর্টেশন কস্টটা হবে, এইটা কি রিলিভেন্ট না ইরিলিভেন্ট? রিলেভেন্ট স্যার। কারণটা কি? 2টা কোর্স নিলে এটা হবে না, কিন্তু 3টা কোর্স নিলে এটা হবে। এটা একটা ফিউচার কস্ট, ভবিষ্যতে হবে, বাট স্টিল এই ডিসিশন মেকিং এ এটা তো রিলিভেন্ট, তাই না? যদি এই কাজটা এখনো ঘটে নাই বা ঘটবে না, বাট স্টিল ইট ইজ রিলিভেন্ট, কারণ এই সিচুয়েশনে এটা ডিফারেন্স ক্রিয়েট করবে। ক্লিয়ার? বোঝা গেছে? তাহলে রিলিভেন্ট কস্ট নট নেসেসারিলি ইট ইজ এ কারেন্ট কস্ট, ইট ক্যান বি অলসো এ ফিউচার কস্ট, ভবিষ্যৎ কষ্টও হতে পারে। ক্লিয়ার? কিন্তু এই ফিউচার ইরিলেভেন্ট কস্ট কি স্যার তাহলে স্যার ফিক্স কস্ট? ইরিলিভেন্ট কস্ট ফিক্সড কস্ট বলা যাবে না, আমি তো বলি নাই। ডিসিশন মেকিং সিচুয়েশনে যেটা ডিফারেন্স ক্রিয়েট করবে না। আচ্ছা ধরেন আরেকটা এক্সাম্পল দিই। ধরে নেন আমার একটা প্রোডাক্ট দরকার, আমি এই প্রোডাক্টটা, আমার একটা ইন্ডাস্ট্রি আছে, আমি চাইলে নিজে তৈরি করতে পারি, মানে মেক করতে পারি, অথবা আমি চাইলে আউটসাইড থেকে বাইও করতে পারি। এখন মেক করলে আমার কি কি লাগবে? র ম্যাটেরিয়াল লাগবে না? র ম্যাটেরিয়াল লাগবে কিনা? লেবার লাগবে। আবার ফিক্সড ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেডও লাগবে না? ম্যানুফ্যাকচারিং কস্টও লাগবে না? যেমন আমার মেশিনারি, ধরেন আমার একজন সুপারভাইজার আছে, তার স্যালারি এটা। কিন্তু বাই করলে কি এটা লাগবে? বাই করলে কি এই কস্টগুলো ঘটবে আমার? নো স্যার। হবে না। তাহলে মেক করার জন্য এই কস্টগুলো কি রিলিভেন্ট না ইরিলিভেন্ট? রিলেভেন্ট স্যার তখন। রিলিভেন্ট, কারণ বাই করলে তো এগুলো লাগবে না, তাহলে দুইটার মধ্যে ডিফারেন্স ক্রিয়েট করবে। এখন এখানে যদি কোনো একটা রেন্ট থাকে, যেমন ধরেন আমি যেই জায়গায় আমি উৎপাদন করব, ওই ফ্যাক্টরির রেন্টটা কি ফিক্সড কস্ট না? তাহলে এটা কি রিলিভেন্ট হলো না আবার? তাহলে এটা তো বলা যাবে না যে ফিক্সড কস্টটা ইরিলিভেন্ট, এইটা বলা যাবে না। এটা সিচুয়েশন ডিমান্ড করবে যে কোনটা রিলিভেন্ট আর কোনটা ইরিলিভেন্ট। এটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ক্লিয়ার? সিচুয়েশনটা আসলে ডিমান্ড করবে। ওই দুইটা অল্টারনেটিভ আমাকে বের করতে হবে, দুইটা বা মানে যে অল্টারনেটিভ গুলো আছে সেটা বের করতে হবে, আমাকে চিন্তা করতে হবে এটা এখানে হবে, এখানে হবে, অথবা এখানে যা হবে এখানে তার চেঞ্জ হবে, তাহলে রিলিভেন্ট। আর যদি দুইটা সিচুয়েশনে একই হয় বা কোনো ডিফারেন্স ক্রিয়েট না করে, তাহলে সেটা কি ইরিলিভেন্ট। ক্লিয়ার? থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা রিলিভেন্ট কস্ট, আচ্ছা আসতেছি। ইরিলিভেন্ট না তো, বাইয়ের ক্ষেত্রে ইরিলিভেন্ট না তো, বাইয়ের ক্ষেত্রেও রিলিভেন্ট। এই দুইটা সিচুয়েশন তো এখানে র ম্যাটেরিয়াল, ডিরেক্ট লেবার আর ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট বা রেন্ট হচ্ছে রিলিভেন্ট, আর এখানে বাইয়ের ক্ষেত্রে রিলিভেন্ট হচ্ছে যেমন ধরেন পারচেজ প্রাইস। হ্যাঁ, ইরিলিভেন্ট কোনটা হবে, তাই তো? আচ্ছা এই সিচুয়েশনে ইরিলিভেন্ট হচ্ছে এরকম। এখন ধরে নেন আমাদের একটা এরকম একটা অপশন আছে যে আমি যে ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাসিলিটিটা ইউজ করতেছি, তার মানে কি এই প্রোডাক্টের জন্য আমার একটা লাইসেন্স আছে, একটা লাইসেন্স কস্ট আছে। তো এই লাইসেন্সটা আমি যদি উৎপাদন নাও করি, এই খরচটা কি হবে না? লাইসেন্সের যে কস্টটা সেটা হবে না? হবে। তাহলে এটা কি ইরিলিভেন্ট কস্ট। ঠিক আছে, এটা ইরিলিভেন্ট কস্ট। আবার আবার দেখেন, আপনার মনে হয় এরকম চাচ্ছেন যে কখন ভেরিয়েবল কস্ট রিলিভেন্ট হবে, তাই তো? আচ্ছা হ্যাঁ, তাহলে তার একটা এক্সাম্পল যদি বলি এরকম, সে আমার এই কস্টগুলো হয়, এইটা আমার হচ্ছে মেক করতে পারি। আমার দুইটা অপশন আছে, আমি চাইলে একটা এ টাইপের মেশিনে আমি উৎপাদন করতে পারি। আমি চাচ্ছি যে আমি এই মেশিনটা যেহেতু অনেক ট্র্যাডিশনাল মেশিন, আমি যেতে চাচ্ছি যে একটা অটোমেটেড মেশিন নেব, সেটা বি টাইপের মেশিন। তাহলে আমি এ টাইপের মেশিনে উৎপাদন করব নাকি বি টাইপের মেশিনটা ক্রয় করব? ক্লিয়ার? বিষয়টা ক্লিয়ার তো নাকি? এই দুইটা অল্টারনেটিভ। এখন বলেন এ তে উৎপাদন করলেও কি র ম্যাটেরিয়াল লাগবে না?
বি তে উৎপাদন করলেও কি র মেটেরিয়াল লাগবে কেন? তাহলে র মেটেরিয়াল কস্টটা কি রিলিভেন্ট না ইরিলিভেন্ট? ইরিলিভেন্ট হিয়ার। কারণ কি এ তেও লাগবে এটা, বি তেও লাগবে। র মেটেরিয়াল তো এ প্রসেসে উৎপাদন করলেও লাগবে, বি টাইপের মেশিন এগুলো কি র মেটেরিয়াল ছাড়া কি প্রোডাক্ট হবে না? তো ম্যাটেরিয়াল তো একই লাগবে, ঠিক আছে। যেটা হতে পারে যে এ টাইপ যেহেতু ম্যানুয়াল, এখানে লেবার কস্ট হয়তো বা বেশি, আর বি টাইপ যেহেতু অটোমেটেড, তাহলে এখানে লেবার কস্ট কম লাগতে পারে। তাহলে লেবার কস্টটা কি হতে পারে? রিলিভেন্ট হতে পারে। কিন্তু র ম্যাটেরিয়াল কস্টটা কি রিলিভেন্ট হবে তখন? ইরিলিভেন্ট হবে তাহলে। আমার কথা কি বোঝা গেছে? তার মানে যেই কস্টটা, মোট কথা হচ্ছে আমি দেখবো না যে এটা ভেরিয়েবল না ফিক্সড, আমি দেখবো সিচুয়েশনটা। সিচুয়েশনে কস্টটা ডিফার করছে না কস্টটা একই আছে। যদি একই থাকে ইরিলিভেন্ট, যদি ডিফার করে তাহলে কি রিলিভেন্ট। আচ্ছা, রিলিভেন্ট কস্টের আরো কিছু নাম আছে। রিলিভেন্ট কস্টকে বলা হয় ডিফারেনশিয়াল কস্ট, অথবা ইনক্রিমেন্টাল কস্ট, অথবা অ্যাভয়েডেবল কস্ট, অ্যাভয়েডেবল কস্ট অর ডিক্রিমেন্টাল কস্ট, এরকম। তাহলে রিলিভেন্ট কস্টের এগুলো সাইনোনিম। রিলিভেন্ট কস্ট, ডিফারেনশিয়াল কস্ট, ডিফারেনশিয়াল মানে তো বুঝতে পারছি অল্টারনেটিভের মধ্যে ডিফারেন্স ক্রিয়েট করবে। ইনক্রিমেন্টাল মানে একটা অল্টারনেটিভ থেকে আরেকটা অল্টারনেটিভ গেলে এই কস্টটা বাড়বে, যেটা বাড়বে সেটা নাম হচ্ছে ইনক্রিমেন্টাল। আর অ্যাভয়েডেবল মানে একটা অল্টারনেটিভ থেকে আরেকটা অল্টারনেটিভ গেলে যেই কস্টটা অ্যাভয়েড করা যায় সেটার নাম হচ্ছে অ্যাভয়েডেবল কস্ট। তাহলে অল আর রিলিভেন্ট কস্ট, এগুলো সিনোনিম, ঠিক আছে? ক্লিয়ার তো নাকি? জি স্যার, ক্লিয়ার স্যার। তাহলে ইরিলিভেন্টের আর কি কি নাম হইতে পারে বলেন তো? ইরিলিভেন্ট কস্টের আর কি নাম হইতে পারে? ওই একই ভাবে লেখেন। ডিফারেনশিয়ালের জায়গায় কি হবে? নন ডিফারেনশিয়াল, নন ইনক্রিমেন্টাল বা আনঅ্যাভয়েডেবল। আনঅ্যাভয়েডেবল মানে কি? অবভিয়াস, একই, মানে সব সময় হবে, যাই করি না কেন এই কস্ট ঘটবেই। এটার নাম হচ্ছে কি আনঅ্যাভয়েডেবল। আনঅ্যাভয়েডেবল কস্টকে কি বলা হয় তাহলে? ইরিলিভেন্ট কস্ট। ওকে, এটা কি আরো ডিসকাশন করার প্রয়োজন আছে? আই গেস ডিসকাশন প্রয়োজন নাই। হ্যাঁ, তাহলে আমি এটা শেষ করলাম। তাহলে এটা হচ্ছে রিলিভেন্ট, ডিফারেনশিয়াল, ইনক্রিমেন্টাল বা অ্যাভয়েডেবল, আর একটা হচ্ছে ইরিলিভেন্ট বা নন ডিফারেনশিয়াল, নন ইনক্রিমেন্টাল আর আনঅ্যাভয়েডেবল। এখানে আর দুইটা কস্ট আছে, একটা হচ্ছে সান কস্ট আর একটা হচ্ছে অপরচুনিটি কস্ট। সান কস্ট হচ্ছে এমন কস্ট যেই কস্টটা অলরেডি ঘটে গেছে এবং যেই কস্ট আমার কোনো ডিসিশন দ্বারা আর পরিবর্তন করা যাবে না বা অ্যাভয়েড করা যাবে না, এই রকম কস্টকে বলা হচ্ছে সান কস্ট। যেমন ইন্স্যুরেন্স, লাইসেন্স, এগুলো হচ্ছে কি সান কস্ট। ইন্স্যুরেন্স যদি একবার নিয়ে নেন আর কোনো ডিসিশন আপনি এখন যেমন যারা গাড়ি লাইসেন্স নেয়, ইন্স্যুরেন্স কস্ট যদি দিয়ে দিই, এটা কি আর রিকভার করা যাবে না? ওয়ান্স ইট ইজ পেইড, আমি এখন এটা গ্রহণ না করলেও কি এটা ঘটে গেছে, এটা রিকভার করা যাবে না। তাহলে এটার নাম হচ্ছে সান কস্ট। লাইসেন্স একবার নিয়ে নিয়েছি, এখন এই লাইসেন্স যদি ব্যবহার নাও করি তারপর এই কস্ট হয়ে গেছে, সো ইট ইজ এ সান কস্ট। আমার কোনো ডিসিশন দ্বারা আর এই কস্ট পরিবর্তন ঘটবে না, এটার নাম, এরকম কস্টকে বলা হয় সান কস্ট। তাহলে বলেন তো সান কস্ট কি রিলিভেন্ট কস্ট না ইরিলিভেন্ট কস্ট? স্যার ইরিলিভেন্ট। ইরিলেভেন্ট কস্ট। সান কস্ট ইজ এ ইরিলিভেন্ট কস্ট। আর একটা অপরচুনিটি কস্ট। অপরচুনিটি কস্ট মানে এটা আমরা জানি যে আমার অল্টারনেটিভ আছে এরকম এ বি সি, তা আমি এ অ্যাকসেপ্ট করলাম। এ অ্যাকসেপ্ট করলে বি তে যে বেনিফিট পাইতাম, ধরেন বি তে আমি, এ তে আমি টোটাল প্রফিট করতেছি 20,000, কিন্তু বি যদি অ্যাকসেপ্ট করতাম তাহলে বি তে আমার প্রফিট হইতে হচ্ছে, আমি তো বেসটাই অ্যাকসেপ্ট করব, বি তে আমার প্রফিট হইতো 18,000।
ঠিক আছে, তাহলে বি তে আমার প্রফিট হইতো 18,000, আর সি তে আমি প্রফিট হইতো, যদি সি অ্যাকসেপ্ট করতাম তাহলে সি তে প্রফিট হইতো 15,000। তাহলে আমি কোনটা অ্যাকসেপ্ট করব? অবভিয়াসলি এ অ্যাকসেপ্ট করব। তাহলে এ অ্যাকসেপ্ট করলে আমাকে যে বি স্যাক্রিফাইস করতে হলো, এজন্য কি আমার একটা লস হইলো না? 18,000। এটার নাম কি? অপরচুনিটি কস্ট। এটার নাম কি? এটার নাম কি? স্যার এটার সাথে আর রিলেভেন্ট কস্টের মধ্যে পার্থক্যটা আসলে বুঝতে পারছি না। পার্থক্য আছে। তাহলে এটার নাম কি? অপরচুনিটি কস্ট। এটা আপাতত আমরা রিলিভেন্টের সাথে না বুঝাই, তাহলে এটা আলাদা একটা কস্ট হিসেবে ধরি। এখন অপরচুনিটি কস্ট কি না এটা? এখানে অপরচুনিটি কস্ট কত? যদি আমি এ অ্যাকসেপ্ট করি তাহলে অপরচুনিটি কস্ট কত? 18,000 ইজ মাই অপরচুনিটি কস্ট। নেক্সট বেস্ট অল্টারনেটিভ। নেক্সট বেস্ট অল্টারনেটিভে আমার 18,000 টাকা লাভ হইতো, সেটা আমি লাভ করতে পারলাম না, কারণ যেহেতু আমি এ অ্যাকসেপ্ট করেছি। তাহলে এই 18,000 টাকা হচ্ছে আমার অপরচুনিটি কস্ট। এটা তো ক্লিয়ার, তাই না? এটা তো অপরচুনিটি। রিলিভেন্টে পরে আসি। অপরচুনিটি নিয়ে কোনো ডাউট আছে? স্যার মানে আমি যেটা চুজ করব সেটাকে বাদ দিয়ে তারপরে যেটা সবচেয়ে বেস্ট হবে সেটা হবে হচ্ছে অপরচুনিটি। ওইখানে যে আমি বেনিফিটটা লস করলাম আর কি, গিভ আপ করলাম, সেটার নাম হচ্ছে অপরচুনিটি কস্ট। এটা একটা বেনিফিট। এই বেনিফিটটা যে যতটুকু বেনিফিট গিভ আপ করলাম সেটা হচ্ছে আমার কি? অপরচুনিটি কস্ট। আমি কিন্তু বলি নাই সেল, আমি বলছি প্রফিট। তাই বি তে যত টাকা প্রফিট হইতো সেটা আমি কি করছি? লস করছি। তাহলে যতটুকু আমি লস করছি সেটার নাম হচ্ছে কি? অপরচুনিটি কস্ট। আচ্ছা, স্যার অপরচুনিটি কস্ট কি তাহলে লেখা থাকে? সান কস্টের উপর নির্ভর করে না, সান কস্টের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নাই। না? যে ইন্স্যুরেন্স লাইসেন্স যেগুলো, তো এগুলো তো অপরচুনিটির সাথে সম্পর্ক নাই। হ্যাঁ, অপরচুনিটি কখন থাকবে? যখন আমার অল্টারনেটিভ থাকবে তখন। একটা অল্টারনেটিভ নিলাম কিন্তু আর একটা অল্টারনেটিভ নেওয়া যাইতো, ঠিক আছে? একটা অল্টারনেটিভ নিলে আর একটা অল্টারনেটিভ তো স্যাক্রিফাইস করতে হবে, তাই না? যদি আমি বি অল্টারনেটিভ নিতাম তাহলে আমার এই 18,000 টাকা প্রফিট হইতো না? হইতো। কিন্তু যদি আমি এ নেই, এই 18,000 টাকা কি স্যাক্রিফাইস করতে হবে না? এ নিলে এই 18,000 টাকাকে আমার স্যাক্রিফাইস করতে হবে। তার মানে একটা নিলে আর একটাকে গিভ আপ করতে হয়, ঠিক আছে? এই রকম কস্টকে বলা হয় অপরচুনিটি কস্ট। এখন বলেন, অপরচুনিটি কস্ট কি ডিসিশন মেকিং এর ক্ষেত্রে রিলিভেন্ট না ইরিলিভেন্ট? রিলেভেন্ট। রিলেভেন্ট। অল্টারনেটিভ আছে, এর মধ্যে ডিফারেন্স ক্রিয়েট করে, সো ইট ইজ এ রিলিভেন্ট কস্ট। তাহলে অপরচুনিটি কস্ট ইজ এ রিলিভেন্ট কস্ট। কিন্তু সান কস্ট কি না? রিলিভেন্ট কস্ট না, কারণ এটা কোনো ডিসিশন দ্বারা এটা পরিবর্তন করা যায় না। কিন্তু অপরচুনিটি কস্ট ডিসিশন দ্বারা পরিবর্তন করা যায়। তার মানে আমি এ নিলে একরকম, বি নিলে আরেক রকম, সি নিলে আরেক রকম, সো ইট ইজ এ রিলিভেন্ট কস্ট। এই দিস ইজ অল অ্যাবাউট কস্ট ক্লাসিফিকেশন। অনেকক্ষণ ডিসকাস স্যার এখানে এ বি আর বলেন। এর মধ্যে আমরা কোনটাকে স্পেসিফিক? অপরচুনিটি কস্ট ধরবো, তাই তো? না না স্যার, আপনি যে অপরচুনিটি কস্টের আমাদেরকে তিনটা অপশন দিলেন এ বি সি, এটাকে যদি আমি এখন ধরি যে আমি রিলেভেন্ট কস্ট কোনটা এটা বের করব, তো সে যেমন এখানে অপরচুনিটি কস্টটা ছিল স্যার হচ্ছে 18,000, যেটা মানে নেক্সট বেস্ট যেটা আপনি বললেন। এখন যদি আমাকে কেউ বলে এখান থেকে রিলেভেন্ট কস্ট কোনটা, তো স্পেসিফিকলি কি আমি কোনো একটা বলবো নাকি তিনটাই রিলেভেন্ট কস্ট? আচ্ছা, আগে বলেন রিলিভেন্ট কস্টটা কার সাথে সম্পর্কিত? সিচুয়েশনের সাথে সম্পর্কিত। সিচুয়েশন, জি স্যার। সিচুয়েশনের সাথে সম্পর্কিত। আপনাকে সিচুয়েশন বলতে হবে, তা অনলি দেন ইউ ক্যান সে যে হাউ মাচ অপরচুনিটি কস্ট আই হ্যাভ ইন দ্যাট সিচুয়েশন। এখন কিছুক্ষণ আগে দেখলাম না যে র ম্যাটেরিয়াল কস্ট কি হলো? রিলিভেন্ট হলো। আবার কি আরেকটা সিচুয়েশনে কি হলো? র ম্যাটেরিয়াল কস্ট কি হয়ে গেল? ইরিলিভেন্ট হয়ে গেল। তাহলে এটা কি সিচুয়েশন টু সিচুয়েশন ভিন্ন ভিন্ন হবে না? বুঝতে পারছি কি? তাহলে সিচুয়েশন টু সিচুয়েশন ভিন্ন ভিন্ন হবে। এটা সিচুয়েশনের সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু যদি কেউ বলে যে অপরচুনিটি কস্ট কি একটা রিলিভেন্ট কস্ট কি কস্ট না, তখন আমার অ্যানসারটা কি হবে? সেটা কত, ইট ডিপেন্ডস অন দা সিচুয়েশন, ঠিক আছে? আমি এ নিলে একরকম,
বি নিলে আরেক রকম, সি কে যদি অ্যাকসেপ্ট করি তাহলে আরেক রকম, এরকম আর কি বিষয়টা। স্যার এই যে এক্সাম্পলটা দিয়েছেন স্যার, এইখানে অপরচুনিটি কস্ট কি, যে যদি আমি বি নেই তাহলে অপরচুনিটি কস্ট কি 2000? 20,000। না, আমি বলতেছি যে আমার 2000 টাকা এখানে ডিফারেন্স, এই ডিফারেন্সটাই তো আমার ডিফারেন্স ক্রিয়েট করছে। তাহলে অপরচুনিটি কস্টটা কি এই ডিফারেন্সটা হবে, নাকি আমি এই 20,000 কেই অপরচুনিটি কস্ট? 20,000 কে অপরচুনিটি কস্ট ধরবো। If I accept B, then my opportunity cost is 20,000. আসলে কি এইটা তো জানা যায় না, যেমন ধরেন এইটার কারণে কত টাকা হয়েছে এটা আসলে যদি আমি এ অ্যাকসেপ্ট করি, এ তো আমি জানি না আসলে কি হবে। হ্যাঁ, এ অ্যাকসেপ্ট করছি, তো অপরচুনিটি এর পরের অল্টারনেটিভ থেকে আমার প্রফিট আসতে হচ্ছে 18,000, 18,000 টাকা। তাহলে আমার এ অ্যাকসেপ্ট করার অপরচুনিটি লস হচ্ছে 18,000। এ তো জানি না, এ তো এখন অ্যাকসেপ্ট করছি, এর কি ঘটবে এটা তো পরের বিষয়, কিন্তু আমি আমার অপরচুনিটি লস করছি কত, 18,000। ঠিক আছে, তা যেটা অ্যাকসেপ্ট করছি ওটা তো জানি না আসলে কি হবে এরপরে, ইট উইল হ্যাপেন লেটার। বাট এখন যখন অ্যাকসেপ্ট করছি অন্যকে স্যাক্রিফাইস করতে হচ্ছে, ওখানে কত আসতো সেটা কনসিডার করব, সেটা 18,000। ওকে, আমি মনে করছি এখানে 18,000 থেকে বেশি আসবে বলে তো একে অ্যাকসেপ্ট করছি, এই হচ্ছে বিষয়। ঠিক আছে, আর যদি আমি এটা মনে না করতাম তাহলে তো একে অ্যাকসেপ্টই করতাম না। বির উপর কনসিডার করে, এই 18,000 কনসিডার করে তো একে আমি অ্যাকসেপ্ট করছি, তার মানে আমি চিন্তা করছি এতে আমার 18,000 টাকা থেকে বেশি প্রফিট আসবে, এই হিসাবে তো এ থেকে অ্যাকসেপ্ট করছি, এই হচ্ছে বিষয়টা আর কি। আসলে এই জন্য আপনাদের একটা প্রবলেম সলভ করা দরকার আসলে, তা না হলে এটা কনফিউশন ইয়া হবে না। ঠিক আছে, আচ্ছা আমি একটা একটা ক্লু দেই। সে আপনি একটা ধরে নেন একটা সিচুয়েশন হচ্ছে এরকম যে আপনার একটা ফ্যাক্টরি আছে, ফ্যাক্টরির একটা পার্ট ধরে নেন, ফ্যাক্টরি না আসলে ফ্যাক্টরির একটা পার্ট আছে আপনার, যেখানে আপনি একটা প্রোডাক্ট তৈরি করতেছেন, সেই প্রোডাক্ট থেকে আপনার প্রফিট আসে 10,000। ঠিক আছে, এখন আপনি চাচ্ছেন যে ফ্যাক্টরিতে এই প্রোডাক্টটা তৈরি না করে আমি এই ফ্যাক্টরিটা রেন্ট দেব। ঠিক আছে, এই ফ্যাক্টরিটা রেন্ট দেব, রেন্ট দিলে আমার ভাড়া আসবে এখান থেকে 8,000। ঠিক আছে, আমি ভাড়া পাবো কত, 8,000 টাকা ভাড়া পাবো। আর এই ফ্যাক্টরিতে যে প্রোডাক্টটা তৈরি করতেছি সেটা বিক্রি করে আমার লাভ হবে কত, 10,000। আমি কি বুঝাতে পারলাম? এই বিষয়টা কি ক্লিয়ার? এখন এই ফ্যাক্টরিতে যেই প্রোডাক্টটা আমি তৈরি করতেছি, এই প্রোডাক্টটা কি করব, আমি মনে করলাম অল্টারনেটিভটা হচ্ছে এরকম যে এই প্রোডাক্টটা তৈরি করব না, আউটসোর্স করব। ঠিক আছে, আউটসোর্স করব। তা আউটসোর্স করার পরে আমি তো একটা প্রফিট ক্যালকুলেশন করব, তাই না? তাহলে আমার এখানে দুইটা অপশন হলো না, একটা হচ্ছে আইদার আমি নিজে তৈরি করব মেক, আর একটা কি করব, বাই করতে পারি, অথবা বাইরে থেকে কিনবো। এই দুইটা অপশন হলো না, তাহলে আমার দুইটা অপশন তো নাকি, আমি মেক করতে পারি অথবা বাই করতে পারি আউটসোর্স থেকে। আচ্ছা, এখন যখন আমি মেক করব, তাহলে মেক যখন করব, মেক করলে কি খরচ হবে, সেই খরচগুলো হিসাব করলাম, টোটাল কস্ট যেটা হবে সেটা। আর সেলিং প্রাইসটা কি আমার একই না, মেক করলেও তো সেলস একই হবে, বাই করলেও তো সেলস একই। তাহলে এখানে আমার যে সেলিং আছে, সেলিং প্রাইস মাইনাস কস্ট ইকুয়াল টু যেটা হবে, ধরে নেন এখানে সেলিং প্রাইস করলাম একটা হলো বের হলো, আর কস্ট বের হলো। ঠিক আছে, কস্ট বের করলো, এই কস্টটা কোন কস্ট, মেক করার কস্ট। আচ্ছা, মেক করার কস্ট, যদি শুধু মেক করার কস্টটা বিবেচনা করি তাহলে যে প্রফিটটা হবে, ধরে নেন প্রফিট হলো মেক করার কস্ট আমি বের করে প্রফিট বের করলাম 5,000, 5,000 টাকা প্রফিট হলো। তাহলে বলেন মেক করা কি প্রফিটেবল না প্রফিটেবল না?
প্রফিটেবল, ভেরি গুড ডিসিশন, প্রফিটেবল। ওকে, এখন আমি যদি বাই করি, তাহলে বাই করলে কি আমার সেল প্রাইস আছে একই, সেলিং প্রাইস? আচ্ছা, সেলিং প্রাইসটাই দিয়ে দিই। ধরে নেন আমার সেলিং প্রাইস হচ্ছে 20,000 আর আমার কস্ট প্রাইস হচ্ছে 15,000, উৎপাদন খরচ হচ্ছে 15,000, তাহলে লাভ হইলো কত? 5,000। বাই যদি করি, ধরে নেন বাই করার ক্ষেত্রে আমি বাই করলাম হচ্ছে 18,000 টাকা দিয়ে বাই করলাম, আর বিক্রি করলাম হচ্ছে, সরি, আমি বিক্রি করলাম 20,000 টাকা, 20,000 টাকা আমি বিক্রি করলাম, কিন্তু পারচেস করলাম হচ্ছে কত? 18,000। ঠিক আছে, আমার লাভ কত হইলো? 2,000। কি করব তাহলে বলেন? আচ্ছা, মেক করার ডিসিশন নেবেন, তাই তো? সবাই এগ্রিড? তাই তো আমরা ডিসিশন নেব, তাই না? না স্যার, কেন ডিসিশন নেব না বলেন এখন? স্যার আমি 8,000 টাকা রেন্ট দিয়ে 8,000 টাকা পাচ্ছি, এখন বাই করে বিক্রি করে 2,000 টাকা পাচ্ছি, 10,000 টাকা পাচ্ছি। 10,000 টাকা পাচ্ছি, আর মেক করলে কত পাচ্ছি? শুধু 5,000 টাকা পাচ্ছি। 5,000 পাচ্ছি। তার মানে কি আমার ডিসিশন ভুল ছিল? ডিসিশন ভুল ছিল কিনা? তাহলে বলেন এখন কোথায় কনসিডার করতে হবে এটা? 8,000 টাকে কোথায় কনসিডার করতে হবে? অপরচুনিটি কস্টের সাথে। এটা কার অপরচুনিটি কস্ট? মেক করার একটা অপরচুনিটি কস্ট না? কারণ মেক করার কারণে এই 8,000 টাকা রেন্ট আমি পাবো না, তাই নয় কি? মেক করার কারণে আমি এই 8,000 টাকা পাবো না, তাহলে এটা কি একটা মেক করার একটা কস্ট না? জি স্যার। তাহলে মেক করার কস্ট কত? আমার মেক করার অ্যাকচুয়াল কস্ট হচ্ছে 15,000, সাথে 8,000 যোগ করলাম, তাহলে কত হলো আসলে? 23,000 টাকা বিবেচনা করতে হবে না তাহলে? জি স্যার। তাহলে কি ভালো, বাই করা ভালো না? এখন ক্লিয়ার তো? মেক করার কস্ট আমি যে বললাম যে মেক করলে আমি তো জানি না আসলে কত প্রফিট, এটা তো সিচুয়েশন, এর অল্টারনেটিভ ইউজ আছে, অল্টারনেটিভ থেকে কত পাইতাম সেটা বিবেচনায় নিতে হবে, বুঝতে পারছেন আবার? এইটা আর কি। হ্যাঁ, তাহলে এই কস্টটা এখানে বিবেচনা করা হইতো। তাহলে এখন বলেন অপরচুনিটি কস্ট কি রিলিভেন্ট না ইরিলিভেন্ট? বিবেচনা করতে হয় না হয় না? করতে হয় স্যার। বিবেচনা করতে হয়। ঠিক আছে, সিচুয়েশনটা হচ্ছে এরকম। আচ্ছা, ওকে, তাহলে এটা আমার মেইন এক্সপেন্স, যেটা কস্ট অফ গুডস সোল্ড, অর্থাৎ যেই পণ্যটা বিক্রি করছে তার যে খরচ, সেটার নাম হচ্ছে কস্ট অফ গুডস সোল্ড। তাহলে মেইন রেভিনিউ থেকে মেইন কস্টটা বাদ দিলে যেটা পাওয়া যায় সেটার নাম হচ্ছে গ্রস মার্জিন, গ্রস প্রফিট বা গ্রস মার্জিন। গ্রস মার্জিন বা গ্রস প্রফিট একই কথা। গ্রস প্রফিট মানে মোট মুনাফা, গ্রস মার্জিন বা গ্রস প্রফিট মানে হচ্ছে মোট মুনাফা। এরপরে তাহলে মোট মুনাফা বের করার, মোট যে প্রফিট সেটা বের করার পরে আমরা যেটা বাদ দেব সেটার নাম হচ্ছে সেলিং অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স। সেলিং অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সের আরো একটা নাম আছে, সেটার নাম হচ্ছে অপারেটিং এক্সপেন্স। এটার নাম হচ্ছে অপারেটিং এক্সপেন্স, মানে অপারেশন পরিচালনার জন্য যেই খরচগুলো হয় সেগুলো হচ্ছে অপারেটিং এক্সপেন্স। এইগুলো নরমালি হয় সেলিং অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স। সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন এন্ড মার্কেটিং যত কিছু আছে সেটা, আর অফিস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ মানে অফিসের যে খরচগুলো সেগুলো। তো এই দুই ধরনের খরচকে একসাথে বলা হয় অপারেটিং এক্সপেন্স। তো এই অপারেটিং এক্সপেন্স গুলো বাদ দেওয়ার পরে, এই গ্রস প্রফিট থেকে অপারেটিং এক্সপেন্স বাদ দেওয়ার পরে যেটা পাবো সেটার নাম হচ্ছে নেট অপারেটিং প্রফিট। আমার কথা কি বোঝা যাচ্ছে? স্যার আরেকবার একটু বলুন তো কাইন্ডলি। আবার বলছি, ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং এ, তার মানে এর আগে যে অ্যাকাউন্টিং করছি সেখানে আমরা ইনকাম স্টেটমেন্ট করতাম না, ইনকাম স্টেটমেন্ট, ওনার্স ইকুইটি স্টেটমেন্ট, ব্যালেন্স শিট। সেই ইনকাম স্টেটমেন্টে যদি আমরা একটা ম্যানুফ্যাকচারিং অথবা মার্চেন্ডাইজিং কোম্পানির ইনকাম স্টেটমেন্ট করতাম,
তখন ইনকাম স্টেটমেন্টটা হয়তো এইরকম। কি থাকতো প্রথমে? সেলস রেভিনিউ আর কি, সেলস রেভিনিউ। তার মানে সেলস রেভিনিউটা তো মেইন রেভিনিউ। একটা মার্চেন্ডাইজিং কোম্পানির মেইন রেভিনিউ কি? সেলস রেভিনিউ। ভেরি সিম্পল, সেলস রেভিনিউ। ওখান থেকে বাদ যাবে কি আমাদের? কস্ট অফ গুডস সোল্ড। কস্ট অফ গুডস সোল্ড মানে হচ্ছে যেই পণ্যটা বিক্রি করছি ওই পণ্যটা উৎপাদন করতে অথবা পারচেস করতে যে খরচ হয়েছে সেটার নাম হচ্ছে কস্ট অফ গুডস সোল্ড। তাহলে কস্ট অফ গুডস সোল্ড যদি বাদ দেই, যে লাভটা থাকবে সেই লাভটার নাম হচ্ছে কি? গ্রস প্রফিট। সেই প্রফিটের নাম কি? গ্রস প্রফিট। ক্লিয়ার তো নাকি? গ্রস প্রফিট তাহলে কি বলেন তো? গ্রস প্রফিট মানে কি? নেট লাভ যেটা স্যার সেটাই গ্রস প্রফিট। নেট লাভ না, আসলে মেইন রেভিনিউ থেকে মেইন এক্সপেন্সটা বাদ দিলে যেটা থাকে সেটাই হচ্ছে মোট লাভ। এই মোট লাভ থেকে আমার বাদ দিতে হবে কি? অপারেটিং এক্সপেন্সেস। অপারেশন চালানোর জন্য যে খরচটা হয়, যেমন অপারেশন চালানোর জন্য আমার মার্কেটিং এর লোক লাগবে, অপারেটিং লাগবে, ঠিক আছে, এরকম। আচ্ছা, ধরে নেন এক্সাম্পল যদি দেই এরকম যে একটা রেস্টুরেন্টে একটা মিল তৈরি করতে খরচ হয় হচ্ছে 100 টাকা, কিন্তু ওই মিলটা সে বিক্রি করে হচ্ছে 250 টাকা। তাহলে তার গ্রস প্রফিট কত? একটা রেস্টুরেন্টে একটা মিল তৈরি করতে খরচ হয় স্যার 100 টাকা। 100 টাকা, কিন্তু ওই মিলটা সে বিক্রি করে হচ্ছে 250 টাকা। তার মানে মোট লাভ কত ওই মিল থেকে? মানে গ্রস প্রফিট স্যার 150 টাকা। 150 টাকা। 150 টাকা। এটা হচ্ছে কি? মোট লাভ একটা মিল থেকে। যদি এইরকম সে 100টা মিল সার্ভ করে তাহলে 100 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে যা হবে তাই, তাই না? এটি তো হবে। 100 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে কত আসে এখানে? তার মানে আরো দুইটা শূন্য। তার মানে তার গ্রস প্রফিট হচ্ছে 10,000। কিন্তু একটা রেস্টুরেন্টে কি শুধু মিলের খরচ আছে, আর কোনো খরচ নাই? ওই রেস্টুরেন্টের কি রেন্ট আছে, ওখানে যে লোকজন কাজ করে তাদের খরচ আছে, এরকম অনেক খরচ আছে তো, তাই না? এই খরচগুলো কি অপারেটিং এক্সপেন্স না মেইন এক্সপেন্স? অপারেটিং এক্সপেন্স। অপারেটিং। তাহলে গ্রস প্রফিট থেকে কি বাদ দেবো? অপারেটিং এক্সপেন্স। অপারেটিং এক্সপেন্স। অপারেটিং এক্সপেন্স দুই ধরনের হয়। সেলিং টাইপের একটা অপারেটিং এক্সপেন্স আর একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ টাইপের। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ টাইপের মানে কি? একজন অ্যাকাউন্টেন্ট আছে, একজন এমডি আছে, ঠিক আছে, একটা অফিস আছে, তার খরচ। আর সেলিং মানে হচ্ছে এরকম যে সেলসম্যান আছে অথবা ডিস্ট্রিবিউশন খরচ আছে, এরকম সেলিং এক্সপেন্স। এই দুই ধরনের এক্সপেন্স মিলে হচ্ছে অপারেটিং এক্সপেন্স। তাহলে অপারেটিং এক্সপেন্স কোথা থেকে বাদ দেব? গ্রস প্রফিট থেকে বাদ দেব। বাদ দিলে কি বের হবে? নেট অপারেটিং প্রফিট। ঠিক আছে, নেট অপারেটিং প্রফিট। আর যদি কোনো নন অপারেটিং অ্যাক্টিভিটি থাকে, নন অপারেটিং মানে কি? আমার মেইন কাজ না, অন্য কোনো কাজ থেকে যদি টাকা পয়সা পাই বা লাভ টাভ হয় বা লস টস হয়, সেগুলো অ্যাডজাস্ট করার পরে আসে হচ্ছে নেট প্রফিট। এগুলো অ্যাডজাস্ট করার পরে আসে আমাদের হচ্ছে নেট প্রফিট। এগুলো অ্যাডজাস্ট করার পরে থাকে হচ্ছে নেট প্রফিট। তাহলে তিন ধরনের প্রফিট পেলাম: গ্রস প্রফিট, অপারেটিং প্রফিট, আর কি? নেট প্রফিট। ঠিক আছে, ক্লিয়ার তো নাকি? এটা কি ধরনের ইনকাম স্টেটমেন্ট? স্যার নেট প্রফিটটা বের করার জন্য আপনি মাঝখানে যে আরেকটা বললেন স্যার, ওই যে আদার অপারেটিং বা এরকম কিছু, ওইটা কি লেস করতে হবে? নন অপারেটিং, আচ্ছা একটু লিখি, নন অপারেটিং রেভিনিউস এন্ড এক্সপেন্সেস। এখন বলেন তো, লেস করতে হবে না অ্যাড করতে হবে? রেভিনিউ হলে যোগ করতে হবে, আর এক্সপেন্স হলে কি করতে হবে? মাইনাস করতে হবে স্যার, ডিডাক্ট করতে হবে স্যার। হ্যাঁ, এইটার কোন ধরনের? এটা মেইন অ্যাক্টিভিটি না, নন অপারেটিং। হ্যাঁ, যেমন ধরেন রেস্টুরেন্ট, তার একটা অ্যাসেট ছিল, সে ওইটা বিক্রি করে দিয়ে ওখানে তার লস হয়েছে, কিন্তু ওইটা তো ওর কাজ না। অ্যাসেটটা বিক্রি করা তো তার কাজ না। হ্যাঁ,
তাহলে ওইখান থেকে যে লস হয়েছে সেইটা হচ্ছে নন অপারেটিং, সেইটা এখানে থাকতো। তো এইরকম যদি কোনো নন অপারেটিং, ধরেন ব্যাংক থেকে লোন নিছি, ওখানে ইন্টারেস্ট দিতে হয়েছে, এটা তো তার কাজ ছিল না আসলে। তাহলে ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে ইন্টারেস্ট দিতে হয়, এটা তার এক্সপেন্স, তাহলে বাদ দিতে হবে, ঠিক আছে। এইরকম ব্যাংকে টাকা জমা রাখা আছে, তার উপর রেভিনিউ হয়েছে, তাহলে সেটা কি করতে হবে, অ্যাড করতে হবে, কারণ এটা তো অপারেটিং না। এইরকম যদি কোনো অ্যাক্টিভিটি থাকে, ঠিক আছে। সো এগুলো আমাদের ডিসকাশনের বিষয় না, জাস্ট জানানোর জন্য, কারণ আমরা এগুলো নিয়ে ফেস করব না। তাহলে একটা ট্র্যাডিশনাল ইনকাম স্টেটমেন্ট হচ্ছে এইরকম। তার মানে যখন ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং এ ইনকাম স্টেটমেন্ট তৈরি করব, এইভাবে তৈরি করতে হয়। তো এই ইনকাম স্টেটমেন্টের অনেকগুলো লিমিটেশন আছে। এখানে দেখেন তো খরচগুলোকে কিভাবে ভাগ করা হয়েছে। খরচগুলোকে কি তার বিহেভিয়ার অনুযায়ী ভাগ করা হয়েছে, না খরচগুলোর পারপাস অনুযায়ী ভাগ করা হয়েছে? খরচগুলোকে কি তার বিহেভিয়ার অনুযায়ী ভাগ করা হয়েছে, না পারপাস অনুযায়ী করা হয়েছে? পারপাস স্যার। পারপাস। এটা অপারেটিং এর জন্য হয়েছে না নন অপারেটিং এর জন্য হয়েছে, সেটা এটা ডিরেক্টলি ওই প্রোডাক্টের জন্য হয়েছে না এটা অন্য কোনো কারণে হয়েছে, এই পারপাস অনুযায়ী করা হয়েছে। তা ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং এ সবসময় ইনকাম স্টেটমেন্ট তৈরি করলে এইভাবেই ক্লাসিফাই করা হবে। তার মানে আমরা যদি ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং এর রেকর্ড দেখি, তার মানে অর্গানাইজেশন সবসময় এইভাবে রেকর্ড করে। কিন্তু ম্যানেজার যখন অ্যানালাইসিস করবে, একটা অর্গানাইজেশনে ম্যানেজার যখন অ্যানালাইসিস করবে, ম্যানেজার অলওয়েজ ওয়ান্ট দেয়ার কস্ট ইনফরমেশন বেসড অন বিহেভিয়ারাল ক্লাসিফিকেশন। ম্যানেজার কিরকম ক্লাসিফিকেশন চায়? ম্যানেজার ওয়ান্টস কস্ট ইনফরমেশন বেসড অন বিহেভিয়ার। বিহেভিয়ার অনুযায়ী দেখতে চায়। তা বিহেভিয়ার অনুযায়ী এক্সপেন্স কত প্রকার বা কস্ট কত প্রকার? ভেরিয়েবল এন্ড ফিক্সড, এই দুই প্রকার না? বিহেভিয়ার অনুযায়ী একটা কস্টের বিহেভিয়ার অনুযায়ী কস্টগুলো কত প্রকার? ভেরিয়েবল না ফিক্সড, দুই এই প্রকার। প্রকার। তার মানে একজন ম্যানেজার যখন তার অ্যানালাইসিস করবে, তখন সে কস্ট ইনফরমেশন গুলোকে এইভাবে প্রেজেন্ট করবে যে কোনটা ভেরিয়েবল আর কোনটা ফিক্সড। সে দেখবে না এটা কি অপারেটিং এর জন্য না এটা নন অপারেটিং এর জন্য। ইট ইজ নট ম্যাটার টু হিম। ম্যাটার হচ্ছে এটা কি ভেরিয়েবল না এটা ফিক্সড, তার কাছে ম্যাটার হচ্ছে এটা। কারণ বিহেভিয়ার ওয়াইজ যদি ক্লাসিফিকেশন দেওয়া থাকে, ইট বিকাম ইজিয়ার ফর দ্য ম্যানেজার টু প্রেডিক্ট কস্ট ফর এ গিভেন লেভেল অফ অ্যাক্টিভিটি। কারণ ম্যানেজার তো এরকম করবে, বাজেট তৈরি করবে যে সামনের বছর আমার কত খরচ হবে, তারপরের বছর কত খরচ হবে, অথবা কত টাকা প্রফিট হবে, এরকম বিভিন্ন বাজেটিং করবে। তো তখন বাজেট করতে গেলে তার দরকার কি, তার এটা দরকার নাই যে কোনটা অপারেটিং কোনটা নন অপারেটিং বা কোনটা ডিরেক্ট, এটা আমার জানার দরকার নেই। আমার জানার দরকার কস্টটা কি ভেরি করবে না একই থাকবে, সেটা তার কাছে ইম্পর্টেন্ট। তো এই কারণে ম্যানেজার্স অলওয়েজ ওয়ান্ট দেয়ার কস্ট ইনফরমেশন বেসড অন বিহেভিয়ারাল ক্লাসিফিকেশন। তাহলে এই যে ট্র্যাডিশনাল যে ইনকাম স্টেটমেন্টটা আছে, যেটা আমরা একটু আগে দেখলাম, যে ইনকাম স্টেটমেন্টটা দেখলাম, এই ইনকাম স্টেটমেন্টটা ম্যানেজারের অবজেক্টিভ কি কি সার্ভ করতেছে তাহলে, না করতেছে না? করছে না স্যার। করছে না, কারণ এইখানে তো বিহেভিয়ার ওয়াইজ ক্লাসিফিকেশন দেওয়া নাই। এখানে তো বলা আছে শুধু সেলিং এক্সপেন্স, কিন্তু সেলিং এক্সপেন্স তো এরকমও হতে পারে যে কিছু ভেরিয়েবল কিছু ফিক্সড, এরকম হতে পারে। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সের মধ্যে এরকম কিছু থাকতে পারে, কিছু ভেরিয়েবল কিছু ফিক্সড, তো এরকম থাকতে পারে। তো ম্যানেজার কি করবে, এই কারণে এই ইনকাম স্টেটমেন্ট তার জন্য সুইটেবল নয়। The manager will change this income statement and manager will want another income statement that we call contribution format income statement. কি ধরনের ইনকাম স্টেটমেন্ট? কন্ট্রিবিউশন ফর্ম ইনকাম স্টেটমেন্ট। কন্ট্রিবিউশন ফর্মেট ইনকাম স্টেটমেন্ট কেমন? এটা খুবই ইজি, জাস্ট এই দুইটা জিনিস মনে রাখলে হলো, এটা খুবই ইজি। কন্ট্রিবিউশন ফর্মেট ইনকাম স্টেটমেন্ট হচ্ছে যে ওরা যে কস্টের ইনফরমেশন গুলো দিবে সেগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করবে, মানে যত খরচ আছে সবগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করবে, আইদার ভেরিয়েবল অর ফিক্সড। তাহলে দেখেন এখানে কি আছে, প্রথমে সেলস মানে সেলস রেভিনিউ, এরপরে বাদ দেবো কি ভেরিয়েবল এক্সপেন্স, প্রথমে বাদ দেবো কি ভেরিয়েবল এক্সপেন্স,
ঠিক আছে, তাহলে সেলস লেস ভেরিয়েবল এক্সপেন্স বাদ দেব, বাদ দিলে যেটা পাবো সেটার নাম কি? কন্ট্রিবিউশন মার্জিন। তাহলে সেলস থেকে ভেরিয়েবল এক্সপেন্স বাদ দিলে কি পাই? কন্ট্রিবিউশন মার্জিন বা সিএম। তাহলে সিএম মানে কি? আমি বললাম সিএম ইজ ইকুয়াল টু কি, আমি লিখতে পারি সেলস মাইনাস ভেরিয়েবল এক্সপেন্সেস, ভেরিয়েবল এক্সপেন্সেস, সেলস মাইনাস ভেরিয়েবল এক্সপেন্স ইকুয়াল টু কি? কন্ট্রিবিউশন মার্জিন। এরপরে বাদ দেবো কি? কন্ট্রিবিউশন মার্জিন থেকে বাদ দেবো কি? ফিক্সড এক্সপেন্স। সেটা সেলিং হোক, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ হোক, যাই হোক না কেন, আমি দেখবো না ওর পারপাস কি সেটা দেখবো না, আমি দেখবো ও কি ভেরিয়েবল না ফিক্সড, সেই অনুযায়ী আমি ক্লাসিফাই করব। যদি ভেরিয়েবল হয় আগে বাদ দিয়ে দেবো, আর যদি ফিক্সড হয় পরে বাদ দেবো। আমার কথা কি বোঝা গেছে সিম্পলি? ইজ ইট ক্লিয়ার? জি স্যার। তাহলে কন্ট্রিবিউশন ফরম্যাট ইনকাম স্টেটমেন্ট, তাহলে ম্যানেজারের জন্য কি রকম ইনকাম স্টেটমেন্ট দরকার? কন্ট্রিবিউশন ফরম্যাট ইনকাম স্টেটমেন্ট। সেই কন্ট্রিবিউশন ফরম্যাট ইনকাম স্টেটমেন্টে কি থাকবে? কন্ট্রিবিউশন মার্জিন থাকবে, কন্ট্রিবিউশন মার্জিন সিএম বা কন্ট্রিবিউশন মার্জিন থাকবে। কন্ট্রিবিউশন মার্জিন কিভাবে পাওয়া যায়? সেলস থেকে ভেরিয়েবল এক্সপেন্স বাদ দিলে যেটা হয় সেটার নাম কি? কন্ট্রিবিউশন মার্জিন। সেলস থেকে ভেরিয়েবল এক্সপেন্স বাদ দিলে যেটা হয় সেটার নাম কন্ট্রিবিউশন মার্জিন। সো ফার কি আমার কথা ক্লিয়ার? জি স্যার, ক্লিয়ার স্যার। জি স্যার। একটা প্রবলেমে যাই। এই প্রবলেমটা কি দেখা যাচ্ছে? জি স্যার। আচ্ছা, দেখেন, টডরিক কোম্পানি ইজ এ মার্চেন্ডাইজার। মার্চেন্ডাইজার মানে কি? সে পণ্য ক্রয় করে আর বিক্রি করে। দ্যাট রিপোর্টেড দ্য ফলোইং ইনফরমেশন বেসড অন 1000 ইউনিট সোল্ড। তার মানে তার বিক্রি করছে কত ইউনিট? 1000 ইউনিট। 1000 ইউনিট সে বিক্রি করছে। এই বিক্রি করার তার ইনফরমেশন দেওয়া আছে। সেলস কত? 3 লাখ। তার মানে পার ইউনিটে সেলিং প্রাইস কত? 1000 ইউনিট 3 লাখ টাকা বিক্রি করছে, তার মানে এক ইউনিটের মূল্য হচ্ছে 300 টাকা, তাই তো? স্যার উপরের অংশটা বোধহয় দেখা যাচ্ছে না। না, এই যে এখান থেকে তো টডরিক কোম্পানি, এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না? টডরিক কোম্পানি কি দেখা যাচ্ছে? জি স্যার। স্যার উপরের লাইনটা হালকা কাটা, বাট বোঝা যায়, সমস্যা নাই। এই টডরিকটা কি হালকা কাটা? না স্যার, টটরিক দেখা যাচ্ছে। টডরিক দেখা যাচ্ছে না? এর উপরেরটা দরকার নাই তো। এই যে টডরিক কোম্পানি, এটা দেখা যাচ্ছে তো? টডরিক কোম্পানি ইজ এ জি জি, মার্চেন্ডাইজার। হ্যাঁ ওইটা দেখা যাচ্ছে, ওটা উপরটা না, ওইটা দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, এইটা উপরেরটা দরকার নাই তো, কারণ ওটা কাটা। টডরিক কোম্পানি ইজ এ মার্চেন্ডাইজার দ্যাট রিপোর্টেড দ্য ফলোইং ইনফরমেশন বেসড অন 1000 ইউনিট সেল। 1000 ইউনিট বিক্রি করছি, তাহলে সেলিং প্রাইস কত? 1000 ইউনিট 3 লাখ টাকা, তাহলে সেলিং প্রাইস কত? 300। 300। বিগিনিং মার্চেন্ডাইজ ইনভেন্টরি, বিগিনিং মার্চেন্ডাইজ ইনভেন্টরি 20,000। পারচেস কত? 2 লাখ। আর এন্ডিং মার্চেন্ডাইজ ইনভেন্টরি কত? 7000। ঠিক আছে, বিগিনিং মার্চেন্ডাইজ ইনভেন্টরি। এই কোম্পানি কি রকম? মার্চেন্ডাইজিং কোম্পানি, মানে কি এ পণ্য কিনে এবং বিক্রি করে। তাহলে পণ্য কিনে বিক্রি করে, তাহলে এই কারণে তার বিগিনিং এ পণ্য ছিল কত? 20,000 টাকার পণ্য ছিল, সে পারচেস করছে 2 লাখ টাকার পণ্য, এবং শেষে গিয়ে আরো 7,000 টাকার পণ্য বাকি আছে। ফিক্সড সেলিং এক্সপেন্স মিসিং, মিসিং দেওয়া আছে। ফিক্সড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স দেওয়া আছে 12,000। ভেরিয়েবল সেলিং এক্সপেন্স 15,000। ভেরিয়েবল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স দেওয়া নাই, বের করতে হবে আমাদের। কন্ট্রিবিউশন মার্জিন দেওয়া আছে। আচ্ছা, কন্ট্রিবিউশন মার্জিন কিভাবে হয়?
সেলস মাইনাস ভেরিয়েবল এক্সপেন্স। সেলস মাইনাস ভেরিয়েবল এক্সপেন্স, মনে থাকবে তো, সেলস মাইনাস ভেরিয়েবল এক্সপেন্স ইজ ইকুয়াল টু কন্ট্রিবিউশন মার্জিন। কন্ট্রিবিউশন মার্জিন, ওকে। নেট অপারেটিং ইনকাম 18,000 দেওয়া আছে। এখন বলছে প্রিপেয়ার এ কন্ট্রিবিউশন ফরম্যাট ইনকাম স্টেটমেন্ট। একটা কন্ট্রিবিউশন ফরম্যাট ইনকাম স্টেটমেন্ট তৈরি করতে হবে। তা কন্ট্রিবিউশন ফরম্যাট ইনকাম স্টেটমেন্টটা কেমন হয়? এইখানে এখানে ক্যালকুলেট দ্য ইউনিট সেলিং প্রাইস, এরকম আরো কিছু রিকোয়ারমেন্ট আছে। এটা কন্ট্রিবিউশন ফরম্যাট ইনকাম স্টেটমেন্টে আসি। কন্ট্রিবিউশন ফরম্যাট ইনকাম স্টেটমেন্টটা হচ্ছে এই রকম। এখানে মেইন হেডিং হচ্ছে আসলে এই দুইটা, এইটা আর এইটা, মানে মেইন কলাম হচ্ছে এই দুইটা। এইখানে হচ্ছে পার ইউনিট ইনফরমেশন থাকে, আর এইখানে অ্যামাউন্টের ইনফরমেশনটা থাকে। তো প্রথমে সেলস রেভিনিউ আমাদের কত আছে? 3 লাখ। পার ইউনিটে কত? 300। আমরা একটু আগে বের করে আসছি, তাই না? 3 লাখ টাকা আমার সেলস, 1000 দিয়ে ভাগ করতে হবে। 100 দিয়ে ভাগ করতে হবে, ভাগ করলে যা আসে 1000 দিয়ে ভাগ করলে যা হয়। আমার তো 1000 ইউনিট ছিল হচ্ছে 1000, তাহলে পার ইউনিটে সেলিং প্রাইস হচ্ছে 300 টাকা করে। এখন বাদ দেব কি? আমরা কন্ট্রিবিউশন ফরম্যাট ইনকাম স্টেটমেন্টে দুই ভাবে যাবে। প্রথমে কি হবে? ভেরিয়েবল এক্সপেন্স। প্রথমে কি হবে? ভেরিয়েবল এক্সপেন্স। তাহলে ভেরিয়েবল এক্সপেন্স কোনগুলো আগে বের করব? তা ভেরিয়েবল এক্সপেন্সের মধ্যে প্রথম ভেরিয়েবল এক্সপেন্সটা হচ্ছে এখানে কস্ট অফ গুডস সোল্ড। কস্ট অফ COGS, কস্ট অফ গুডস সোল্ড, মানে যেই পণ্যটা বিক্রি করছি তার যে কস্ট। তা এই কস্টটা কিভাবে বের করি বলেন তো? কিছুক্ষণ আগে আমরা কিন্তু পড়ে আসছি এটা। কস্ট অফ গুডস সোল্ড কিভাবে বের করি আমরা? বিগিনিং, এইখানে কিভাবে বের হবে? স্যার বিগিনিং এর সাথে যেটা নতুন কেনা হবে সেটা যোগ করব, আর হচ্ছে যেটা থাকবে সেটাকে মাইনাস করব, এন্ডিং এ যেটা থাকবে। 20,000 plus 200,000 minus 7,000. হ্যাঁ, 200,000 মাইনাস 2,13,000। তাহলে 2,13,000 হচ্ছে কি আমাদের? সরি, প্রাইম কস্ট স্যার। 2,13,000 কি? প্রাইম কস্ট। কেন প্রাইম কস্ট? কস্ট অফ গুডস সোল্ড। ও জি জি স্যার, কস্ট অফ গুডস সোল্ড। কস্ট অফ গুডস সোল্ড, যেই পণ্য কিনছি তার বিক্রয়। এখন বলেন তো এই কস্ট অফ গুডস সোল্ড এটা কি ভেরিয়েবল না এটা ফিক্সড? স্যার হ্যাঁ, ভেরিয়েবল। কারণ যত বেশি বিক্রি করব তত বেশি হবে, এটা যত কম বিক্রি করব কম হবে। তাহলে এটা একটা ভেরিয়েবল কস্ট, তাহলে এটা ভেরিয়েবলের মধ্যে দেব। যদি এর মধ্যেও কিছু ফিক্স থাকতো সেটা ফিক্সডে যাইতো। আমাদের মেইন কথা হচ্ছে ভেরিয়েবল। তাহলে কস্ট অফ গুডস সোল্ড প্রথম 1 নম্বর ওয়ার্কিং এ আছে কত টাকা? 2,13,000। কিছুক্ষণ আগে বের করে আসলাম 2,13,000। এটা কি? ভেরিয়েবল। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ভেরিয়েবল কস্ট। এরপরে ভেরিয়েবল সেলিং এক্সপেন্স। ভেরিয়েবল সেলিং এক্সপেন্স দেওয়া ছিল 15,000, দিয়ে দিলাম। ভেরিয়েবল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স মিসিং ছিল, দেওয়া ছিল না, বাদ ছিল, আচ্ছা বাদ দিয়ে দিলাম। তাহলে টোটাল ভেরিয়েবল এক্সপেন্সও তো পাবো না, টোটাল ভেরিয়েবল এক্সপেন্সও আমরা পাবো না, যেহেতু ভেরিয়েবল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স দেওয়া নাই, বাদ। কিন্তু আমাদের ভেরিয়েবল কস্ট অফ গুডস সোল্ড দেওয়া আছে, ভেরিয়েবল সেলিং এক্সপেন্স দেওয়া আছে, কিন্তু আমাদের কন্ট্রিবিউশন মার্জিন কিন্তু দেওয়া ছিল। জি স্যার। কন্ট্রিবিউশন মার্জিন 60,000 দেওয়া ছিল। তাহলে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন যদি 60,000 দেওয়া থাকে, আমার সেল ছিল 3 লাখ, তাহলে ভেরিয়েবল এক্সপেন্স কত? সেলস থেকে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন বাদ দিলে বাকিটা হচ্ছে কি? ভেরিয়েবল এক্সপেন্স। বুঝা গেছে কি এটা? জি। তাহলে ভেরিয়েবল এক্সপেন্স হলো 2,40,000। তাহলে 2,40,000 মিলাতে ভেরিয়েবল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভে যা বসাতে হবে সেটাই হবে হচ্ছে ভেরিয়েবল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স, কারণ বাকি ভেরিয়েবল এক্সপেন্স দেওয়া আছে, এখানে দিয়ে দিলাম। তাহলে এখানে বসালাম কি? সেলস পার ইউনিট সেলিং প্রাইস। এখানে টোটাল ভেরিয়েবল এক্সপেন্স হচ্ছে 2,40,000। তাহলে পার ইউনিট ভেরিয়েবল এক্সপেন্সও বের করা যায় না? ইউনিট তো 1,000 দেওয়াই আছে স্যার। 1,000 দেওয়া আছে, 1,000 দিয়ে ভাগ দিলে হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তাহলে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন কত? টোটাল 60,000।
পার ইউনিট কন্ট্রিবিউশন মার্জিন বের করা যায় না 1000 দিয়ে ভাগ দিয়ে? ক্লিয়ার তো নাকি এই বিষয়টা ক্লিয়ার? জি স্যার। আচ্ছা okay. জি স্যার। এখন ফিক্সড এক্সপেন্স আমাদের দেওয়া আছে, ফিক্সড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স দেওয়া আছে, কিন্তু ফিক্সড সেলিং এক্সপেন্স দেওয়া ছিল না, এটা দেওয়া ছিল না, তাই টোটাল ফিক্সড এক্সপেন্সও জানবো না। কিন্তু আমাদের নেট অপারেটিং ইনকাম দেওয়া ছিল 18,000। তাহলে নেট অপারেটিং ইনকাম যেহেতু 18,000 দেওয়া আছে, তাহলে আমরা কি টোটাল ফিক্সড এক্সপেন্স বের করতে পারবো না? কারণ হচ্ছে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন থেকে নেট অপারেটিং ইনকাম বাদ দিলে বাকিটা কি ফিক্সড এক্সপেন্স, তাই না? জি স্যার। বাকিটা ফিক্সড এক্সপেন্স। টোটাল তার মানে এইভাবে আমরা ব্যালেন্সিং করে এখানে ফিক্সড সেলিং এক্সপেন্সটাও বের করলাম, কারণ এখানে 42,000 আমার দেওয়া আছে 12,000, তাহলে বাকি যেটা নাই সেটা হচ্ছে কত 30,000। ওকে, বের করলাম। এই ব্যালেন্সিং বের করাটা কিন্তু ফ্যাক্টর না, ফ্যাক্টর অন্য জায়গায়। সেটা হচ্ছে এইটা হচ্ছে ফিক্সড এক্সপেন্স কত এখানে আমার 42,000, তাহলে 60,000 থেকে 42,000 বাদ দিলে আমার প্রফিট হচ্ছে 18,000। এখন কথা হচ্ছে যে এইখানে তো আমরা পার ইউনিট বের করলাম, এখানে এইখানে কেন পার ইউনিট বের করলাম না কেউ বলতে পারবেন? এটা তো ফিক্সড স্যার, ইউনিটের উপর নির্ভর করে না। এটাই কারণ, অন্য কোনো আরো কারো কোনো মতামত? এইখানে পার ইউনিট বের করলাম কিন্তু এইখানে পার ইউনিট বের করলাম না কেন? তার আগে একটা জিনিস তাহলে একটু মুখস্থ করে নেন এটা আগে। তার মানে কন্ট্রিবিউশন ফরম্যাট ইনকাম স্টেটমেন্ট করলে পার ইউনিট ইনফরমেশন দিতে হয় কখন পর্যন্ত? ভেরিয়েবল কন্ট্রিবিউশন মার্জিন পর্যন্ত। কি পর্যন্ত? কন্ট্রিবিউশন মার্জিন পর্যন্ত পার ইউনিট ইনফরমেশন দিতে হয়, কিন্তু কন্ট্রিবিউশন মার্জিনের পরে পার ইউনিট ইনফরমেশন দেওয়া যাবে না। কেন যাবে না? কারণটা হচ্ছে এটা, সে আমরা তো এই স্টেটমেন্টটা তৈরি করছি কত ইউনিটের জন্য? 1000 ইউনিট না? জি স্যার। এই স্টেটমেন্টটা তৈরি করছি 1000 ইউনিট যখন, তখন 1000 ইউনিটের জন্য। যদি ইউনিট 2000 হইতো তাহলে কি এই পার ইউনিটের ইনফরমেশনে কোনো পরিবর্তন হইতো? 2000 ইউনিট সেল করছি, তারপরও কি এটার কোনো পরিবর্তন হইতো? আবারও বলি, যদি 2000 ইউনিট হইতো, টোটাল সেলস কত হইতো বলেন তো? ইউনিট চেঞ্জ হলে তো সবই চেঞ্জ হতো স্যার। সবে চেঞ্জ, কেন চেঞ্জ হইতো? আচ্ছা, 1000 ইউনিট বিক্রি করছি, প্রত্যেক ইউনিটের দাম কত? 300। 300 টাকা মাল্টিপ্লাইড বাই 1000 মিলে কত হয়েছে? 3 লাখ, তাই না? যদি 2000 ইউনিট উৎপাদন মানে বিক্রি করতাম তাহলে কত হইতো? সেলিং প্রাইস কত হইতো? 300 মাল্টিপ্লাইড বাই 2000, তাহলে কোনটা পরিবর্তন হইতো? পরিবর্তন হইতো না তো। 2000 দিলে কোনটা পরিবর্তন হইতো? সেলস রেভিনিউ। এই 3 লাখের জায়গায় কত হইতো? 6 লাখ হইতো না? 6 লাখ হইতো। কিন্তু এই 300 কি পরিবর্তন হইতো? এটা তো ফিক্স স্যার। এটা তো একই থাকতো, কারণ পার ইউনিট তো একই থাকতো। আচ্ছা, এখন ভেরিয়েবল এক্সপেন্স পার ইউনিটে কত? 240। এর মানে কি 1000 ইউনিটের জন্য টোটাল কস্ট কত? 2,40,000। যদি 2000 ইউনিট হইতো টোটাল কস্ট কত হইতো? এটা তো হবে। তাহলে 2000 মাল্টিপ্লাইড বাই কত? 240 যা আসে, তার মানে 4,80,000 হইতো, তাই না? 4,80,000 এটা তো হইতো ভেরিয়েবল, কিন্তু পার ইউনিট কি কোনো পরিবর্তন হইতো? না স্যার। না। তাহলে দেখেন, সেল হইতো 6 লাখ আর ভেরিয়েবল এক্সপেন্স হতো 4,80,000, বাদ দিলে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন কত হইতো? সেল যেহেতু এখানে আসতো 6 লাখ, তাহলে 6 লাখ থেকে 4,80,000 বাদ দিলে কত থাকে? 1,20,000 হয় না? 1,20,000 কত ইউনিটের? 2000 ইউনিট। 2000 দিয়ে ভাগ দিলে পার ইউনিট কন্ট্রিবিউশন মার্জিন কত? 60 টাকা থাকতো না?
পার ইউনিট কত হইতো? 60 টাকায় হইতো কিনা? 60 তো থাকতো, তাই না? 60 থাকতো স্যার। জি স্যার। 60 থাকতো। তার মানে ইউনিট যাই হোক না কেন, পার ইউনিট ইনফরমেশন উইল রিমেইন ভ্যালিড। কিন্তু একটা জিনিস চিন্তা করেন তো, এইখানে আগে আমরা কত উৎপাদন করেছি? এখানে 1000। 1000-এ পার ইউনিট আমার প্রফিট কত? 18,000 টাকা প্রফিট আছে। তাহলে পার ইউনিটে প্রফিট কত পাইছে আগের সিচুয়েশনে? 18 টাকা করে, তাই না? পার ইউনিটে প্রফিট কত পেয়েছিলাম যখন 1000 ইউনিট বিক্রি করেছি? 18 টাকা। 18 টাকা। কিন্তু এখন হিসাব করেন তো, এখন কত হবে? আমার কন্ট্রিবিউশন মার্জিন কত এখন? 9 টাকা হয়েছে। এখন হচ্ছে 1,20,000 কন্ট্রিবিউশন মার্জিন। এরপরে কি বাদ দেব? স্যার এটা বুঝি নাই স্যার, একটু কাইন্ডলি। কোনটা? আচ্ছা, এটা আসি। 1,20,000 বুঝেছেন তো নাকি? এক্সপেন্সেস গুলো মাইনাস যাবে। 1,20,000 তো বুঝতে পারছেন নাকি? মানে আমরা তো স্যার 3 লক্ষ টাকায় ছিলাম স্যার। আচ্ছা, 3 লক্ষ টাকা তো আগে ছিলাম। আমরা 1000 এর জায়গায় আমরা 2000 প্রডিউস করছি, 6 লক্ষ টাকা হলো। 6 লক্ষ টাকা সেল করলাম। ভেরিয়েবল এক্সপেন্স কত হবে? ভেরিয়েবল এক্সপেন্স কত হবে? 240 টাকা করে পার ইউনিটে ভেরিয়েবল এক্সপেন্স। হ্যাঁ, তাহলে 1000 করলে ভেরিয়েবল এক্সপেন্স কত হইতো? 2,40,000। 2000 করলে ভেরিয়েবল এক্সপেন্স কত হবে? ভেরিয়েবল এক্সপেন্স মানে কি? 4,80,000। হ্যাঁ, 4,80,000 বাদ দিলাম। বাদ দিলে কি হলো? কন্ট্রিবিউশন মার্জিন কন্ট্রিবিউটর মার্জিন 1,20,000, তাই তো? স্যার আচ্ছা, 1,20,000 হচ্ছে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন। ক্লিয়ার তো নাকি? এই পর্যন্ত ক্লিয়ার? ফিক্সড এক্সপেন্স কত আমাদের? টোটাল ফিক্সড এক্সপেন্স কত? 42,000। 42,000। এখন ধরেন 1000 ইউনিট যখন ছিল তখন 42,000। 2000 ইউনিট হলে কত হবে? 42 থাকবে না চেঞ্জ হবে? 42 থাকবে, কারণ এটা তো ফিক্সড। ফিক্সড এক্সপেন্স তো অ্যাক্টিভিটি চেঞ্জের সাথে সাথে চেঞ্জ হবে না, তাহলে 42ই থাকবে। 42 যদি বাদ দেই, এখন প্রফিট কত? নেট অপারেটিং ইনকাম কত? 78,000। 78,000, তাই তো? তাহলে 78,000 পার ইউনিট কত হবে স্যার? আমার কত ইউনিট? 2000। তাহলে যদি আমি পার ইউনিট ইনফরমেশন হিসাব করতাম তাহলে কত হইতো? 39। তাহলে 78,000 ডিভাইডেড বাই 2000, তার মানে 39 করে। তাহলে পার ইউনিটে আমার প্রফিট হচ্ছে 39। ঠিক আছে? ওকে স্যার, যদি ফিক্সড কস্ট পার ইউনিট করতাম কত হইতো? 42,000 ভাগ 2000। পার ইউনিট ফিক্সড কস্ট কত? 21 টাকা হইতো না? 21 টাকা। জি স্যার। কখন? যখন আমি 2000 ইউনিট বিক্রি করতেছি, তাই না স্যার? এখানে পার ইউনিট হচ্ছে কত? 60 টাকা। এখানে পার ইউনিট হচ্ছে ভেরিয়েবল এক্সপেন্স পার ইউনিট হচ্ছে 240 টাকা, আর সেলিং প্রাইস পার ইউনিট হচ্ছে 300 টাকা। এখন সেম সিচুয়েশনটা দেখেন স্যার, এগুলো ঠিকই আছে। এখানে 300, আগেও 300ই ছিল। এখানে 240, আগে 240 ছিল। সিএম পার ইউনিট 60 টাকা ছিল, এখনো 60 টাকা, কোনো সমস্যা নাই। কিন্তু আগে যদি আমরা ফিক্সড কস্ট পার ইউনিট বের করতাম কত হইতো? আগে কত ইউনিট ছিল স্যার? 1000 ইউনিট ছিল না? 1000। ফিক্সড কস্ট পার ইউনিট কত হইতো আগে? 42। তাহলে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে না? জি স্যার। চেঞ্জ। আবার প্রফিট কত হইতো পার ইউনিট? 39। 18 টাকা আগে স্যার। এখন হচ্ছে 39, কিন্তু আগে কত ছিল? 18 টাকা। কারণ 1000 ইউনিট প্রফিট হয়েছিল 18 মানে 18,000। তাহলে 18 টাকা ছিল আমাদের প্রফিট। তাহলে আমরা কি এটা বলতে পারি না যে কন্ট্রিবিউশন ফরম্যাট ইনকাম স্টেটমেন্টে অ্যাক্টিভিটি যাই হোক না কেন চেঞ্জ হলে কোন ইনফরমেশনটা ভ্যালিড থাকে? পার ইউনিট ইনফরমেশন কখন পর্যন্ত ভ্যালিড থাকে? সিএম পর্যন্ত, কন্ট্রিবিউশন মার্জিন পর্যন্ত। কিন্তু এর পরে পার ইউনিট ইনফরমেশন কি ভ্যালিড থাকে? অ্যাক্টিভিটি চেঞ্জের সাথে সাথে কি হয়ে যায়? পার ইউনিট ইনফরমেশন চেঞ্জ হয়ে যায়, ভ্যালিড থাকে না। এই কারণে এই পার ইউনিট ইনফরমেশন শুধু কন্ট্রিবিউশন মার্জিন পর্যন্তই দেওয়া যাবে, এর পরে দেওয়া যাবে না।
এখন বলতে পারেন যে স্যার এরপরে দিলে কি সমস্যা? এরপরে দিলে সমস্যা হচ্ছে এটা, যেমন আমরা এর আগে যখন করেছি 1000 ইউনিট যখন আমার ছিল তখন তো প্রফিট হয়েছে 18 টাকা করে। এখন অনেকে এভাবে ভাবতে পারে যে 18 টাকা করে প্রফিট, তাহলে এখন যদি 2000 বিক্রি করি তাহলে তো 18 করে প্রফিট করলে তো এখন প্রফিট হওয়ার কথা 36,000, কিন্তু প্রফিট তো হচ্ছে কত 78,000। তাহলে একটা ভুল প্রফিট বের করতে পারে না? ম্যানেজার মিসলিড হয়ে যেতে পারে, ম্যানেজার ভুল ইনফরমেশন ইউটিলাইজ করতে পারে। দ্যাট ইজ ওয়াই উই শুড অ্যাভয়েড প্রেজেন্টিং পার ইউনিট ইনফরমেশন বিয়ন্ড কন্ট্রিবিউশন মার্জিন। কন্ট্রিবিউশন মার্জিনের পরে আমরা পার ইউনিট ইনফরমেশন প্রেজেন্ট করব না। আমার কথা কি ক্লিয়ার এখন? ক্লিয়ার স্যার? ঠিক আছে, কারণ এরপরে পার ইউনিট ইনফরমেশন দিলে ম্যানেজার মিসলিড হয়ে যেতে পারে। কারণ সিম্পল প্রফিট বলা আছে যে পার ইউনিট তো 18 টাকা করে, তাহলে 1000 ইউনিটের জন্য যদি 18,000 হয় তাহলে 2000 ইউনিটের জন্য তো 36,000 হবে, কিন্তু আসলে তো 36,000 না, এটা 78,000। কারণ এখানে যেহেতু ফিক্সড এক্সপেন্স আছে, তো এই কারণে পার ইউনিট ইনফরমেশন দেওয়া যাবে না। তাহলে দিস ইজ কন্ট্রিবিউশন ফরম্যাট ইনকাম স্টেটমেন্ট। তাহলে কন্ট্রিবিউশন ফরম্যাট ইনকাম স্টেটমেন্টে কি করতে হবে? আমাদের দুইটা পার্ট, যে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন পর্যন্ত আমার পার ইউনিট ইনফরমেশন দিতে হবে, আর আমার এক্সপেন্স গুলোকে দুইটা ভাগে ভাগ করতে হবে, একটা হচ্ছে ভেরিয়েবল আর একটা হচ্ছে ফিক্সড। ভেরিয়েবলটা আগে প্রেজেন্ট করতে হবে, দেন আমাদের ফিক্সডটা প্রেজেন্ট করতে হবে। তো আপনাদের এই স্লাইডটা শেয়ার করা আছে, এই স্লাইডে আরো একটা প্রবলেম দেওয়া আছে। আচ্ছা, এখানে ট্র্যাডিশনালটাও দেওয়া আছে। ট্র্যাডিশনালিও আমরা যদি প্রফিট বের করতাম তারপরে একই প্রফিট আসতো, কিন্তু জাস্ট এক্সপেন্স গুলোর প্রেজেন্টেশনটা ভিন্ন। তো আমরা যখন ম্যানেজারিয়াল অ্যাকাউন্টিং এ করব, আমরা সব সময় কন্ট্রিবিউশন ফরম্যাট ইনকাম স্টেটমেন্ট ইউজ করব, সব সময় কন্ট্রিবিউশন ফরম্যাট, কারণ ম্যানেজার এই ফরম্যাট ইনকাম স্টেটমেন্ট পেতে চায়। ট্র্যাডিশনাল আমাদের দরকার নেই। এইখানে আরেকটা প্রবলেম দেওয়া আছে আপনাদের, এই যে প্রবলেম 21, এখানে ইনফরমেশন দেওয়া আছে। এখানে কত ইউনিট আমরা বিক্রি করছি, তারপরে কস্ট কত করে ছিল, সেলিং কস্ট গুলো কিভাবে দেওয়া আছে, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্ট কিভাবে দেওয়া আছে, এগুলো দেওয়া আছে। এখন এগুলো প্রেজেন্ট করে আমাদের একটা কন্ট্রিবিউশন ফরম্যাট ইনকাম স্টেটমেন্ট বানাতে হবে। জাস্ট এখানে একটা দুইটা জিনিস বলি, বলেন তো এখানে অ্যাডভার্টাইজিং কস্টটা যে দেওয়া আছে, কস্ট ফর্মুলা দেওয়া আছে 7,700 পার মান্থ, এটা কি ভেরিয়েবল না ফিক্সড? ভ্যারিয়েবল ভেরিয়েবল না, ফিক্সড হবে, ফিক্সড হবে। ফিক্সড সেলিং করতে চলে যাবে। হ্যাঁ, এখানে হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি লেভেল হচ্ছে নাম্বার অফ পিয়ানো সোল্ড, 40 পিয়ানো, তাহলে 40টা পিয়ানো এক মাসে, এই যে ডুইরিং আগস্ট এক মাসে সে 40টা পিয়ানো বিক্রি করছে, তাহলে তার কস্ট ইনফরমেশন গুলো দেওয়া আছে এখানে, এই কস্ট ইনফরমেশন। তাহলে কি 700 অ্যাডভার্টাইজিং, এটা কি ফিক্সড কস্ট। আচ্ছা, তারপরে আরেকটা দেখি সেল স্যালারি এন্ড কমিশন 950 প্লাস 8% অফ সেল, এটা কি কস্ট বলেন, ভেরিয়েবল না ফিক্সড? স্যার এটা মিক্সড কস্ট। মিক্সড কস্ট। যদি মিক্সড কস্ট হয় তাহলে কাজ কি? স্যার আলাদা আলাদা করব ভেরিয়েবল এর পার্টে দেওয়া আছে তো আমাদের এখানে। জি জি স্যার। ফিক্সড কতটুকু এখানে? স্যার 950 পার মান্থ ফিক্সড, এটা ফিক্সড, এইটা কোন অংশে যাবে? ফিক্সডে যাবে। ফিক্সড আর যতটুকু ভেরিয়েবল সেটা কোথায় যাবে? ভেরিয়েবলে যাবে। ভেরিয়েবলে যাবে। ঠিক আছে, তাহলে এইভাবে আমাদের এই ক্লারিক্যালও একই রকম। ক্লারিক্যালে কি 1000 হচ্ছে ফিক্সড, এটা ফিক্সড এর অংশে যাবে, আর 20 পার পিয়ানো সোল্ড এটা যাবে কোথায়? ভেরিয়েবলে। এইভাবে কস্ট গুলোকে সেপারেট করে আমাদেরকে একটা কন্ট্রিবিউশন ফরম্যাট ইনকাম স্টেটমেন্ট বানাতে হবে। তো আপনারা বাসায় ট্রাই করেন একটা। আর আপনাদের এই চ্যাপ্টারের একটা প্রবলেম শিট আমি আপলোড করে দেবো, ঠিক আছে? সেইখানে প্রবলেমগুলো দেখে নিন। নেক্সট দিন আমি স্লাইডটা আগে শেয়ার করে দেব। আপনাদের যে বিষয়টা ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে কস্ট ভলিউম প্রফিট অ্যানালাইসিস, সিভিপি। এটা হচ্ছে চ্যাপ্টার 5, আপনাদের বইয়ের চ্যাপ্টার 5। তো আজকে এই পর্যন্তই থাক নাকি? স্যার এই আজকে যেটা করালেন স্যার, সেটার জন্য কোন বই ফলো করব স্যার? ম্যানেজারিয়াল অ্যাকাউন্টিং যে বইটা বলছি সেটা, গ্যারিসনের বইটা। স্যার গুগলে আছে, গুগল ক্লাসরুমে আছে স্যার? দেওয়া আছে কি আপনাদের? আর দেখতে হবে, যদি না দেওয়া থাকে আমি দিয়ে দেবো। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখে নিয়ে দেওয়া থাকার কথা, দেখে নিয়ে একটু।
আচ্ছা মনে হয় দেওয়া নাই। আচ্ছা আমি দিয়ে দেবো এখন, হ্যাঁ ঠিক আছে। ওকে, তাহলে অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে নেই নাকি? স্যার আমাদের টার্ম পেপারের ব্যাপারে কি কিছু আচ্ছা বলবেন? টার্ম পেপারের বিষয়ে বলবো, আপনাদের গুগল ক্লাসরুমে দিয়ে দেবো।